So now let's all of us proceed to the plenary number 1, which I would like to cordially invite Professor Dulani Gunasekara, Professor of Pediatrics, to kindly chair the session. Thank you. May I invite Professor Hemantha Sennaika to also come up to the stage, please? Good morning, everyone. I have the pleasure of starting off these plenary sessions today for you all, and it's my great honor to welcome a very eminent obstetrician who retired not so long ago, Emeritus Professor Hemantha Sennaika. Now, Hemantha is a household name to us, and he's also going to talk to us on a very common daily occurrence in obstetrics, that is about cesarean section. Now, cesarean section is not a new thing, as you all know, but there are so many aspects to it. There's a continuing debate about it. For example, when should we do it? Is it ethical to do if a mother wants it or for convenience? What should be the cesarean rate? So on and so forth. So it is an ever debated subject, and I'm sure Hemantha will educate us more on it today. So without much ado, may I invite Professor Hemantha to take the podium. So thank you for inviting me. I want to thank the Perinatal Society for inviting me, and actually I really want to say the Perinatal Society is doing a very good job of what they have to do. The session before us, I really was very impressed with what I saw. The presentations were very good, and the scientific content was good. But I want to take my mind back, just mention I was president of the society in 2012, and that was the year we had the scientific sessions for the first time for the Perinatal Society in a hotel. That was the Taj Samudra, and it was a big deal then. But before that, this was a very small time operation. But at that time in 2012, I remember it was a very basic scientific congress. We had good speakers, but really, I mean, now we have really become very posh with LED screens and everything here. So well done, Perinatal Society. I think during even the COVID time, we put out documents that were helping. We are doing advocacy. I think it's a very good society. So I really wish the best of luck for the future for the Perinatal Society. So I want to talk about this very important topic. මම මේක හැබැයි සිංහලෙන් කරන්නේ. මොකද මම හිතන්නේ හුඟක් වැඩි අයට මේක තේරෙයි. මට කතා කරන්න තියෙන්නේ සිසේරියන් සෙට් කවුන්ට් ගැන. ඉතින් මගේ ප්‍රශ්නේ මේකයි. වෙන වචනකින් කියනවා නම් සිසේරියන් හැම බබාම හම්බ වෙන්න ඕන සිසේරියන් සෙක්ෂන් එකකින්ද? වෙන විදියකට අහමුකෝ එහෙම. එහෙමද බබාලා හම්බ වෙන්න ඕන? දෙයියෝ හදලා තියෙන්නේ ඒ විදියටද? ඉතින් අපි අද බලමු මේක හොඳ දෙයක්ද නරක දෙයක්ද? මේ ප්‍රශ්න අපි අහලා බලමු. මේක අපි දන්නවා. ලෝකේ වටේම සිසේරියන් සෙත්කම් අනුපාතික වැඩි වෙගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ වැඩියෙන් බබාලා හම්බ වෙනවා සිසේරියන් සෙත්කම් අනුපාතික වලින්. හැබැයි මේක ගැන හුඟක්ම මේ කියන්නේ කනස්සල්ලටපත් වෙන්නේ හුඟක් මේක ගැන මේක හරිද වැරදිද කියලා හුඟක් වෙලාවට මේකෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ දියුණු රටවල්. පළවෙනි ලෝකේ රටවල් වල තමයි හුඟක්ම අහන්නේ. අපි දන්නවා මම දන්නවා ඇමරිකාව වුණත් එංගලන්තේ වුණත් හුඟක් ලොකු වෑයමක් දරනවා මේ සිසේරියන් සැත්කම් අනුපාතිකය පුළුවන් තරම් අඩුවෙන් තියාගන්න. ඉතින් දැන් අපි කියන්නේ ලංකාවේ ඉතින් අනිත් ලෝකේ අපිට වැඩක් නැහැ මේක තමයි ලොකුම රට අපේ මේ පොඩි වුණාට අපි හුඟක් ලොකුයි කවුරුවත් කියන ඒවා ගණන් ගන්න වැඩක් නැහැ කියලා අපි ඒ විදියට බලන්න ඕනද? ඒ ප්‍රශ්නෙත් අහමු. හැබැයි ඇමරිකාවේ එහෙම සිසේරියන් සැත්කම් අනුපාතිකයේ තියෙන 30%ට අඩුයි. ඒත් ඒගොල්ලෝ අඬනවා. එංගලන්තේ ගත්තොත් යුරෝපයේ ගත්තොත් 30%ට හුඟක් අඩුවෙන් තියෙනවා. ඒත් ඒගොල්ලෝ ඒක ගැන සෑහීමකටපත් වෙලා නැහැ. අපි බලමු ලංකාව ගැනත් පොඩ්ඩක්. ඉතින් මේක තමයි අද මේ මගේ මාතෘකාවේ ප්‍රධාන වශයෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ මේ
සිසේරියන් සැත්කම් අනුපාතිකය වැඩිවීම හොඳද අඩුවෙන් තියාගන්න ඕනද? ඒ ප්‍රශ්න පොඩ්ඩක් අපි අහලා බලමු. මේක තමයි අපි ගෝලීය වශයෙන් බැලුවොත් මේ 2018 මේ වෙච්ච මේ පබ්ලිකේෂන් එකක් අපි මේක බැලුවොත් මේ sorry manual okay right this is there for beautification all right okay thank you okay so now point එක වැඩ කරන්නේ අපි මේ අන්තිමම කහ පාටට තියෙන්නේ ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ අපි ගෝලීය වශයෙන් ගත්තොත් අපි ඉන්නවා 15 වෙනි තැනට විතර. මේ 2017 ස්ටැටිස්ටික් එක 140යි දැන් අපේ අනුපාතික 141ට කිට්ටුයි. මම කිව්වේ ඇමරිකාවේ එංගලන්තේ එහෙම 130ට අඩුයි. ඉතින් අපි දැන් ඒගොල්ලොන්වත් පරද්දලා තියෙන්නේ. හරි? ඉතින් අනිත් එක මම පස්සේදී බලන්නම් ලංකාවේ ගැන මේ සවිස්තරාත්මකව. ඉතින් මේ සමහර රටවල් වල 150ට වැඩි සිසේරියන් සැත්කම් අනුපාතිකය. ඒ කියන්නේ වැඩිම බබාලා හම්බ වෙන්නේ සිසේරියන් සැත්කම් වලින්. එතකොට ලංකාවත් එතෙන්ට යයිද? මේ ප්‍රශ්න අපි අහලා බලමු. හැබැයි මේ එකක් තියෙනවා. අපි මේක ගැන කිසිම විවාදයක් නැහැ. සිසේරියන් සැත්කම් නිසා අද බබාලා ජීවත් වෙලා ඉන්නවා අම්මලා ජීවත් වෙලා ඉන්නවා. සිසේරියන් සැත්කමක් කරගන්න පුළුවන් වෙච්ච නිසා ඒ අම්මලා බබාලා ජීවත් වෙලා ඉන්නවා. අපි අනිත් පැත්තට ගමු දැන් ඒකාතකින් අපි හුඟක් වාසනාවන්තයි. අපි දන්නවා අපට හම්බ වෙන ඔය එක මීටින්ග්ස් වලට එහෙම ගියාම අප්‍රිකාවේ එහෙම වැඩ කරන ડોක්ටර්ස්ලා ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒගොල්ලෝගේ සිසේරියන් සැත්කම් අනුපාතිකය 100%යි. කරගන්න බෑ සිසේරියන් සැත්කම. ඉතින් ඒක නිසා අම්මලා මැරෙනවා බබාලා මැරෙනවා. සිසේරියන් සැත්කම් කරගන්න පුළුවන් වුණත් ගැහැණු අය ඒකට හොඳටම බයයි. මොකද ඒගොල්ලොන්ට මේ වේදනා නාශකයක් දෙයි ගන්න බෑ. ඒ අම්මලාට. එච්චර ඒගොල්ලොන්ට හැකියාවක් ඒ පහසුකමක් නැහැ. හැබැයි අපට ඒක ඔක්කොම තියෙනවා. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙත් අහන්න ඕන. මේකද වැඩි හොඳ ක්‍රමය සිසේරියන් සැත්කම්. අපේ මේ සමහර උඟා කම්මල හිතනවා මේ බබාර ප්‍රසූතයේ වෙලාවේ අර ශ්‍රෝණිය හරහා එනකොට බබාගේ හිස චප්පන් වෙනවා. මේක බබාට ප්‍රශ්නයක් වෙයිද? මේ ළමයාගේ මොළේට ප්‍රශ්නයක් වෙයිද? එහෙම කියලා. හැබැයි ඇත්තට මේ අපේ ලංකාවේ මේ සිසේරියන් සැත්කම් අනුපාතිකය ඇත්තට එන්නෙන් වැඩි වෙගෙන යනවා. මේකේ graph එකකුත් පෙන්වන්නම්. හැබැයි අපේ අතරේ ඔය විශ්වාසයක් ඇති වෙලා තියෙනවද? ඒක මිත්‍යාවක්ද? මේ සිසේරියන් සැත්කම වඩාත් ප්‍රවේශම් කියලා. මට හිතෙන්නේ ඒකයි. වඩාත් කම්පනය අඩු උපතක් බබාට ලැබෙනවා එහෙම කියලා. මේ කවුද? අඳුරනවද මේ දෙන්නව? දැකලා පුරුදුද? හම්බ වෙලා තියනවද? අර මේ අතේ ඉන්න බබා කවුද? අම්මගේ අතේ ඉන්න බබා දරුවා එංගලන්තයේ ඔටුන්න හිමි කුමරා. මේ බබා හම්බ වුණේ කොහොමද? සිසේරියන් සැත්කමකින්ද? සාමාන්‍ය ප්‍රසූතයකින්ද? මේ හම්බුනේ සාමාන්‍ය විදියට. පැය 14ක ලේබර් එකකින් පස්සේ. දැන් අපි ඒ වගේ රටවල මේ වැඩ කරනකොට අපිට පේනවා ඒගොල්ලෝ කොච්චර දුරට try කරනවද normal එකක් ගන්න කියලා. සමහර විට මේ අර ඒගොල්ලෝ නිකන් බොහොම කනගාටු වෙනවා සමහර විට ලේබර් එකක් තිබිච්ච අම්මා කෙනෙකුට සිසේරියන් එකකට යන්න වුණොත් එහෙම කියලා. ඉතින් සමහර අය මගෙන් අහනවා මේ සිසර් එක නේද වැඩි හොඳ කියලා. එතකොට මම මේ උදාහරණය තමයි දෙන්නේ. සිසේරියන් සැත්කම උත්තර ප්‍රවේශම් නම් මොළයට උච්චර ආරක්ෂාකාරී නම් ආරක්ෂාදායක නම් මේ බබාව ඒගොල්ලෝ normal හම්බ වෙන්න දෙයිද?
උත්තරේ ඉතින් ඒක එහෙමනම් මේ බබා කවදාවත් normal හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒගොල්ලෝ හුඟක් try කරලා ඒක කරලා තියෙනවා. මේකත් වැදගත්. හුඟක් මේ strong evidence මත හුඟක් වැදගත් දත්ත අනුව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අපට පෙන්වලා දෙනවා සිසේරියන් සැත්කම් අනුපාතික අපි වැඩි කරගෙන ගියොතින් 115ට වැඩි වෙච්ච ගමන් ඉඳන් ඒකෙන් අපිට බබාටවත් අම්මටවත් වාසියක් නැහැ කියලා. හරි? 115ට වැඩි නම් ඒකෙන් එච්චර ලොකු වැඩි වාසියක් එන්නේ නැහැ. ඒක අපට ඔප්පු කරලා පෙන්වන්නත් පුළුවන්. මේ තමයි ලංකාව. හරි? අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට මේක වැඩි වෙනවා. අපි මේ 2011ත් එක්ක අපි සංසන්දනය කරොතින් මේ වැඩිවීම 142ක්. එතකොට අපි අර ඉස්සර කතා කරපු අර තර්කය ගෙනාවොතින් එහෙමනම් මාතෘ මරණ 142කින් අපට අඩු වෙන්න ඕන. අඩු ගන්නේ 125කින් වගේ අඩු වෙන්න ඕන. පරාජන්ම මරණ ඒ වගේ අඩු වෙන්න ඕන. හැබැයි මේ දෙකම මේ අවුරුදු 2011 ඉඳන් කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ. අපි අර ඒ කියන්නේ තවදුරට ඔප්පු කරනවා අර ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අපට කියලා දුන්න දේ 115 ගැන කතා කරපු දේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඇත්තයි කියලා. හරි? රයිට්. අපි පොඩ්ඩක් මොනවද මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න කියලා බලමු. කෙටි කාලීනව ගත්තොතින් අපි දන්නවා නිර්වින්දක වලට අදාළ ස්පයිනල් ඇනස්තටික් එක සමහර විට ජෙනරල් ඇනස්තීසියා ඒව දුන්නාම කෙටි කාලයන ප්‍රශ්න තියෙන හැබැයි අද දවස්වල ඒක එච්චරම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඉඳලා සමහර අම්මලාට අර ස්පයිනල් හෙඩේක් එකක් එහෙම එනවා. ඒකට හුඟක් අය බය වෙනවා. ශල්‍ය කර්මයට අදාළ ප්‍රශ්න හුඟක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා අර යුටරයින් ආට්‍රීස් දෙපැත්තෙන් එනවා සමහර වෙලාවට ඒවට ඩැමේජ් වෙලා එතනින් ලේ යනවා. එතන අර ලේ කැටි අර හිමටෝමාස් ඇති වෙනවා. මම දන්නේ එච්චර කොච්චර හොඳට මේවා මැනේජ් වෙනවද කියලා. රුධිර වහනය සාමාන්‍ය ප්‍රසිද්ධයකට වැඩිය දෙගුණයක් කියලා අපි දන්නවා සාමාන්‍ය සිසේරියන් සැත්කමක. අපි පිළිගන්නවා 100 මිලිලීටර 500ක් සාමාන්‍ය ප්‍රසූතියකට සිසේරියන් සැත්කමකට අපි පිළිගන්නවා ලීටරයක් කියලා රුධිර වහනය. ඉන්ෆෙක්ෂන්ස් ඇබ්සෙසස් එහෙම ආවොතින් සාමාන්‍යයෙන් ඒකට හුඟක් ලොකුවට ඇන්ටිබයොටික්ස් පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒ අර බබාත් එක්ක හොඳට සන්තෝෂයෙන් ඒගොල්ලොන්ට එන්න පුළුවන් ඒ කාලේ ඒ දවස් ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක් නේ. අපිට හැමදාම අපි ඕක දැක්කට නිකන් අපි අර සමහර අතින් බලනකොට මේක අපි අර කම්මැලේ බල්ල වගේ තමයි. මේක දැකලම අපිට මේක තව එකක්. හැබැයි ඒ අම්මටයි ඒ තාත්තටයි ඒ පවුලට 100ට මේ අනිත් දරුවන්ට එහෙම මේක ඉතාමත්ම ලොකු දෙයක්. ඉතින් අපි ඒ දවස්වල අර ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් එහෙම වෙලා ඇන්ටිබයොටික් ගහගෙන ඩ්‍රිප්ස් ගහගෙන සමහර ඉන්ටෙන්සිව් ඒ වගේ යන්න වුණොත් ඒක ලොකු අඩුපාඩුවක්. අපි දන්නවා මේක හුඟක් කලින් නම් අපි දන්නවා. මෞඛ්‍ය දීමේදී සාර්ථකත්වයත් ඒ ප්‍රශ්නත් වැඩි සාර්ථකත්වය අඩු වෙනවා. ප්‍රශ්න වැඩි වෙනවා සිසේරියන් සැත්කමකට පස්සේ. ඒක අපි ටික කාලයකින් දන්න දෙයක්. වියදම අපි ආණ්ඩුවේ රෝහලක කරත් වියදමක් තියෙනවා. යම් කිසි වියදමක් තියෙනවා. අම්මට වැඩිකල් රෝහලේ ඉන්න ඕන. ඒකට අවන අවශ්‍ය මේ ඖෂධ ඒ තියටර් ටයිම් එක නර්සින් ටයිම් එක ඒ ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් අපි සලකන්න ඕන. වියදම වැඩි අපේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට. අපි මොනවා හිතුවත් මම දන්නේ හුඟක් මේ ඩිලිවරිස් කරන අය ඉන්නවද මෙතන? ලේබර් රූම් නර්සස්ලා හිම ඉන්නවද මෙතන? හුඟක් අය ඉන්නව ඇතිනේ. මේක බලාගෙනත් ඉන්නව ඇතිනේ. හැබැයි අපේ අම්මලාට ඕන සීසර්ද නෝමල්ද? මම නම් දන්න තරමට හුඟක් අයට ඕන නෝමල්. වඩ බහුතරයකට ඕන නෝමල් දෙයක්. අර අපි මේක හරවගෙන යනවා අනිත් පැත්තට ඉතාමත්ම සාර්ථකව. හැබැයි තාම බහුතරයකට අම්මලාට නෝමල් ඩිලිවරි එකක් තමයි කැමති. ඒක ඉතාමත්ම සාධාරණ දෙයක්. දැන් රෙකමෙන්ඩේෂන් එකේ ඉන්නේ අර එපිස් එකවත් නැතුව කරන්න බලන්න කියලානේ.
ඒක අපේ වෙන්නේ නැහැ එච්චර. හැබැයි අපි හුඟක් දුරට එන්නේ එපිස් එකක්වත් නැතුව කරන්න කියලා. මම එක උදාහරණයක් දෙන්න මේකට අදාළ නැහැ. මම දැකපු ඉතාමත්ම මට හුඟක්ම කනගාටු වෙච්ච මේ මාතෘ මරණය. මම හුඟක් maternal death reviews වලට මේ සහභාගී වෙනවා. එකක් P2 අම්මා කෙනෙක් normal deliver කරනවා. එයාගේ එපිස් එකක් දෙනවා. P2 අම්මා කෙනෙකුට අපි දන්නවා හුඟක් වෙලාවට එපිස් එකක් නැතුව අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා. එයාගේ එපිස් එකක් දෙනවා. ඒක හොඳට මහනවා. හැබැයි ඊට අමතරව එයාට වෝල්ටරෙන් මේ ඩයික්ලෝෆෙනක් සපොසිටරි එකකුත් දානවා. ඒ අම්මට ඇනෆිලැක්ටික් ෂොක් එකක් එනවා මේ ඩයික්ලෝෆෙනක් එකට. හරි? එතකොට ඩයික්ලෝෆෙනක් එකට ඇනෆිලැක්ටික් ෂොක් එක ආවම අපි දන්නවා ඇනෆිලැක්සිස් කියන එක අපේ ලංකාවේ මැනේජ් කරනවා ඉතාමත්ම දුර්වලයි. හයිඩ්‍රෝකෝටිසෝන් ගහනවා අරවා මේව කරනවා ඇඩ්‍රිනලින් දෙන්නේ නැහැ. ඒකට බයයි. කොහොම හරි මේ අම්මා අන්තරා වුණා. ඉතින් බලන්න එපිසිවට මේකක් ඒකට අවශ්‍ය නැහැ. එපිසිවට මේක ඒක ස්ටිච් කරත් අර ඩයික්ලෝෆෙනක් එක අවශ්‍යද? මේ ප්‍රශ්න දෙකම එනවා. ඉතින් අපි අර මේ කරන හැම ඉන්ටර්ෆියරන්ස් එකේදීම ඒකේ තව තියෙනවා ඉෆෙක්ට් එකක්. ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. ස්වභාවයෙන් එහාට යන හැම සැරේම අපිට ඒකට ගෙවන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මම කිව්වේ ඖෂධ වල සංකූලතා අපිට මතකයි දැකලා තියෙනවා. රීනල් ෆේලියර් වෙලා එනවා අම්මලා මට මතකයි කෙනෙක් මේ රීනල් ෆේලියර් අර ඩයික්ලෝෆෙනක් නිසා. ඒවා අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. අර මානව සම්පත් ප්‍රශ්න මේක ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. අපි කියමු මම දන්නවා දැන් මට අපිත් එක්ක අපි මම උගන්වපු ළමයි මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා හැම දැන් මේ මිඩල් ලෙවල් එකේ වැඩ කරන අය මට හම්බුනහම කොහොමද කියලා අහුවාම කියනවා ඔබ්ස්ටෙට්‍රික් යුනිට් එකක වැඩ කරන්නේ. එම්ම කියලා ඉතින් සමහර අය මට මතකයි එක්කෙනෙක් කිව්වා ඉතාමත්ම ආඩම්බරෙන් කියනවා අපි එක සෙෂන් එකකට we are doing 15 sections එහෙම කියලා. ඉතින් මට කලන්තේ වගේ දැනුණා මේ ඒක ඇහුවාම. මොකද මේ ඒ කියන්නේ පැය 4කද කොහොමද කරන්නේ? එතකොට අර නර්ස්ට බනිනවා මේක විසි කරනවා ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් අර මේක ගන්නවා. ඇත්තටම මම නම් මේ මම දන්නේ මගේ නාකි වයස හින්දාද කියලා මම දැන් මේ සීස එකක් කරාම මම සාමාන්‍ය එදා ඉඳන් විනාඩි 2ක් 3ක් අරගෙන ඒක ඉවර වෙලා බලනවා මේකේ බ්ලීඩින් එහෙම ඔක්කොම ඉවරද කියලා. ඒක නිසා තමයි අපිට සංකුලතා එන්නේ නැත්තේ. අර 15ක් කරනකොට ඒව කරන්න බෑ. ඉතින් අර ක්වොලිටි එකේ අඩුවක් වෙනවා අනිවාර්යෙන්. දීර්ඝ කාලීන ගත්තොත් සිසේරියන් සෙක්ෂන් කොච්චර සිසේරියන් සෙක්ෂන් හොඳයි කියනකොට එක්කෙනෙකුටවත් බෑ කිසිම කැලලක් ඇති නොවෙන්න සිසේරියන් සෙක්ෂන් එකක් කරන්න. ඇතුලේදී ඇඩිෂන්ස් ඇති වෙනවා. ඒ වයින් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා ශල්‍ය සංකූලතාව වැඩි මේ අනිත් එක අර සිසේරියන් සෙක්කමකටම ආවේනික සංකූලතාව තියෙනවා. ඒ මම වැඩි කතා කරන්න යන්නේ ඒ කියන්නේ ඒකට අදාළ ගයිනකොලොජිකල් ප්‍රශ්න එනවා. මාතෘ මරණයක අවදානම වැඩි සිසේරියන් සෙක්ෂන් එකද ඉදිරියට අපි එක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕන මේ පින්තූරේ පෙන්වන්නේ ප්ලැසෙන්ටා එක්‍රීටා කියන එක තාම අම්මලා මැරෙනවා මේකට ඔපරේෂන් කරන්න ගිහිල්ලා මේක ජීවිතයට අවදානමක් කරන්න පුළුවන් කොම්ප්ලිකේෂන් එකක් 6000කට එකක් මේ කොම්ප්ලිකේෂන්ස් වෙනවා සිසේරියන් සෙක්ෂන්ස් කරලා තියෙන අම්මලාගේ තාම මේක ඉතාමත්ම භයානකයි. හරි මේවා හුඟක් බ්ලීඩ් වෙනවා. මට මතකයි මම මගේ අවුරුදු 2-3කට ඉස්සෙල්ලා මම මේකක් කරනකොට මේ බලාගෙන ඉන්න ආපු මේ වියෝජි කෙනෙක් කිව්වා sir you are doing it very nicely you lost only 200 milliliters කියලා. එයා මේ පැත්තේ ඉඳන් අනිත් පැත්තට යනකොට ලීටර් එකයි blood loss එක. මොකද පොඩ්ඩක්වත් එහා මෙහා වුණොත් හො ගාලා බ්ලීඩ් වෙනවා. ඉතින් මේවා භයානක complications. දරුවාට අපි දන්නවා අර transient tachypnea of the newborn TTN ඒව ඔක්කොම වැඩි ශ්වසනාපහසුතා අර cesarean section එකේදී හුඟක් වෙලාවට forceps පාවිච්චි කරලානේ ඩිලිවර් කරන්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ මේ cesarean section ගැන මේ අම්මලාට මේකේ වීඩියෝ එකක් පෙන්වන්න ඕන කියලා. එහෙම කිව්වොත් අම්මලා මේ කවුරුවත් කියේ මේක කරන්න මේපා කියලා. හුඟක් අය හිතන්නේ මේක ඉතාමත්ම නිකන් මුරුදුව බොහොම කම්පනයක් නැතුව වෙන කාර්යයක් කියලා. හැබැයි අපි දන්නවා. ඉතින් අර අපි සාමාන්‍ය ප්‍රසූතියක් ගත්තොත් එතකොට අර
මෙතන මෝල්ඩින් එහෙම වෙලා බබාගේ ෂේප් එක වෙනස් වෙනවා. හැබැයි දෙයියෝ බබාගේ හිස හදලා තියෙන්නේ ඒකටනේ. මේ අපි දැන් අපේ හිස් කබල ගත්තොතින් ඒකේ ඔක්කොම අස්ති එකට එකතු වෙලානේ තියෙන්නේ. දැන් බබාගේ අස්ති වෙන්වෙන්ම තියන්නේ ඒක නිසානේ. ඉතින් මේකට ඔක්කොම හැඩ ගැහිලා තියෙන විදිය. එතකොට childhood asthma වැඩි කියලා කියනවා. දැන් මේ elective sections වලදී childhood obesity වැඩි කියලා ඒකටත් වෙනවා. අපි කිව්වා අනිත් එක අපි දන්නවා මව් කිරි දීමේ වැදගත්කම අපි දන්නවා. ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. දීර්ඝ කාලීන මේ ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවනේ මේ මව් කිරි දීමේ. මම දන්නවා බ්‍රසීලයේද කොහෙද මේ අධ්‍යයනයක් වෙලා තියෙනවා. ඒකෙදි පෙන්නනවා මව් කිරි වැඩියෙන් කාලයක් දීපු අය ඉදිරියේදී ඒ රටේදී ඒගොල්ලෝගේ ආදායම වැඩි. ඒගොල්ලෝ වැඩි හිටියු වෙනවා. හරි. ඒ ඉෆෙක්ට්ස් තියෙනවා. ශරීර උෂ්ණත්වය අර හයිපෝතර්මියා වලින් එන ප්‍රශ්න 31 සීතලයි 31කින් ඇවිල්ලා මේක කරන එක එහෙම. අනිත් එක තව ඒවා තියෙනවනේ අපි අර දැන් අපි කරන්නේ skin to skin contact නේ. normal delivery එකේ skin to skin contact delayed cord clamping. දැන් මේවා මොනවත් වෙන්නේ නැහැනේ සිසේරියන් එකකදී. ඉතින් ඒවයිත් ආදීනව තියෙනවා. මේකත් වැදගත්. මම සමීක්ෂණ අපිට මේ රිවිව් එකක් කරා 2000 මේ අවුරුදු 5 දී මේ මාතෘ මරණ ගැන. අපි රක්තපාතය ඇති වෙච්ච නිසා නැති වෙච්ච අම්මලා දිහා බැලුවොතින් ඒකෙන් 28%ක්ම ඒ කියන්නේ 4න් එකක්ම ඉස්සර සංකූලතාවයක්. ඉස්සර සිසේරියන් සැත්කමේ සිසේරියන් ස්කායකේ සංකූලතාවයක් නිසා තමයි ඒ අම්ම නැති වෙන්නේ. සමහර අයගේ රප්චර් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සමහර මේ රප්චර්ස් වෙන්නේ සති 20 දී 25 දී එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති අවස්ථාවල සමහර ඒ අම්මලාගේ මේ ગેස්ට්‍රයිටිස් වලට ට්‍රීට් කරලා පරක්කු වෙනකම්. මොකද හුඟක් කවුරුවත් මේ අවිශ්වාස කරන්නේවත් නැහැ. ගෙදර ඉන්නෙද්දී අපෝ මොනාරි කාපු එකක් නිසා එහෙම කියලා ගෙදර ඉන්නවා. ඉස්පිරිතාලෙකට එන්නේ නැහැ. මොකද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ එච්චර ඉක්මනට මේ වෙයි කියලා. ඉතින් සිසේරියන්ස් කාසු මේනවා. අනිත් එක ඉතින් අපි ඒ සිසේරියන් මම කියන්නේ ලොන්ග් ටර්ම්. ඒ කියන්නේ ඉස්සර සිසේරියන් සත්කමකින් වෙන දේවල් තමයි මේ 128 කියලා මම කියන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි මේ මම කතා කරේ නෑ මෙදාපාර සිසේරියන් සත්කමකදී අර මම කිව්වේ අර යුටරයින් වෙසල්ස් ඩැමේජ් වෙලා එහෙම ඒවා හරියට රිපෙයාර් වෙන්නේ නැතුව වෙච්ච ප්‍රශ්න ඒව හැම නිසා. වෙන දේවල් ගැන මම කතා කරේ නෑ. අනිත් එක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ අර 100ට මේක වැඩි වෙන්න එක සෙෂන් එකකට 14ක් 15ක් කරන්න ඕන. එතකොට මම කිව්වේ අර quality issues අර එක ප්‍රවේශම එහෙම ඒක ගැන ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. එතකොට සිසේරියන් සැත්කම් අපි හුඟක් වෙලාවට විද්‍යාත්මක නොවන හේතු නිසා කරනවා. ඉන්ෆර්ටිලිටි කියලා. එතකොට ඉන්ෆර්ටිලිටි එකේදී අපි කියන්නේ මෙයා ගැන වැඩියෙන් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන කියලා. එහෙමනම් අපි වෙන අතකින් අපි කියන්නේ මේ නෝමල් හම්බ වෙන අම්ම කෙනෙකු ගැන අපි ප්‍රවේශම ගැන බලන්නේ නැද්ද? එයා ගැනත් අපි ප්‍රවේශම් වෙන්න එපා. එතකොට ඉන්ෆර්ටිලිටි අපි දකිනවා පිටරටවල මේ IVF බබාලත් නෝමල් හම්බ වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ යන්නේ නෝමල් එකකට. හරි. පාස් සිසේරියන් සෙක්ෂන් කියලා අර VBAC කියලා කියන්නේ දැන් කීයද ඉස්පිරිතාලවල මේක වෙන්නේ? VBAC කියන එක ලෝකේ වටේම රෙකමෙන්ඩ් වෙන දෙයක්. කියන්නේ 70%ක් විතර ප්‍රවේශයෙන් බබා හම්බ වෙන්න පුළුවන්. ඒවා අපි මේව වෙන්නේ නැහැ. ඩයබටිස් වලටත් දිවට ඒවා තියෙනවා කියලා සිසේරියන් කරනවා. ඒක වැරදි. ඒක කරන්න වැඩක් නැහැ. non engaged head කියලා කරන එක ඉතාමත්ම දුර්වල කාරණාවක්. ඒ කියන්නේ අර ප්‍රසූතය වුණාම බබාගේ හිස නැවෙනවනේ, ෆ්ලෙක්ස් වෙනවනේ. ෆ්ලෙක්ස් වුණාම අර ඩීෆ්ලෙක්ස් හෙඩ් කියන එක ඇතුළු වෙන්නේ නැහනේ. ෆ්ලෙක්ස් වුණාම බබාගේ හිස අර මේ එතනේ විශ්කම්භ අඩු වෙලා ඇතුළු වෙන්න ලේසි වෙනවා. උඩිනුත් තෙරපීමක් තියෙනවා. අනිත් එක මම කිව්වේ අර මෝල්ඩින් වෙනවා කියලා. ඒක සාමාන්‍ය ග්‍රේඩ් 2 මෝල්ඩින් වුණත් ඒක නෝමල් දෙයක් නේ. ඉතින් දෙයියෝ හදලා තියෙන්නේ බබාගේ හිස ඒ විදිහට වෙන්න. ඉතින් ඒක නිසා හිස ඇතුළු වෙනවා. ඉතින් අපි අර non engaged head කියලා හිස ඇතුළු වෙලා නැහැ මේක කරමු කියලා කියන එක ඒ කියන්නේ ඒකේ හොඳ විද්‍යාත්මක පදනමක් නැහැ.
මමගේ වයස ඒකෙදී මමගේ වයස වැඩි වීමේදී අපි දන්නවා වැඩි හොඳයි වැඩි වයස අම්මා කෙනෙකුගේ සති 39 විතර ගන්න එක. හැබැයි අද දවසේ අපිට බබාගේ තත්වය හොඳට ඇසෙස් කරන්න මේ ක්‍රමات තියෙනවා. හැබැයි සිසේරියන් එකකින්ම කරන එකට හොඳ හේතුවක් නැහැ. මේක කවුද ළඟදී හඳහන බලාගෙන තියෙන්නේ? එතකොට හඳහන අරගෙන යනකොට කවුරු හරි ළඟට එතකොට මේ හඳහන කියවන මිනිස්සයා දන්නවා මේ නිකන් හොඳට ඉන්න මිනිහෙක් හඳහන අරගෙන යන්නේ නැහනේ. ආපෝ මේක හරි අපල කාලයක් මේක මේ කේතගේ අපලේ මේක ඔළුවටම ගහලා තියෙන්නේ එහෙම කියලා පටන් ගන්න. හැබැයි මේක බලමු. ඒකයි මේක අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවද? මේ මොකද්ද? දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ සිසේරියන් මේ CTG එකක් නේ. එතකොට හුඟක් සිසේරියන් සෙක්ෂන්ස් කෙරෙන්නේ මේ CTG ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නවල නිසා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ අපේ අය ඔය CTG බලන්නෙත් අර කේන්දරේ බලනවා වගේ. දැන් මම දන්නවා මේ හුඟක් දැන් අපිට පේනවනේ YouTube එකේ එහෙම තියෙනවා අර Facebook එකේ එහෙම එනවා අර මේ අවුරුද්ද මුල දවස්වල අර මේ ෆුල් සෙට් එකක්ම එක්කහුව වෙලා මේ කිව්වනේ ලංකාවට කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතරෙන මේ අවුරුද්දක් මේ වගේ අවුරුද්දක් නෑ කියලා දැකලා තියෙනවද ඒක අර කිව්වේ? දැකලා නෑ? ඒක බලන්න වුණා. අර කට්ටිය කියනවා මේ හොඳම ලංකාවේ මේ ස්ටාර් බැට්ස්මන්ලා ඒ කේන්දර බලන. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේක හොඳම මේක නේ. ඒක ඇත්ත එක දාතියක මොකද අපේ අවුරුද්ද ඉවර වෙන්නේ දැන් පැණි වලින්නේ හැම එකම පැමදාම පැණි. කිරි වලින් පටන් අරගෙන දැන්. එතකොට හැබැයි කොහොම වුණත් මේ CTG ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකේ කිසිම පුහුණුවක් නැහැ ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන අයට. අනිත් එක දැන් වෙන රටවල් වල එහෙම දැන් අපි කියන අද මම සිසේරියන් එකක් කරනවා මම කියනවා මේක කරන්නේ මම CTG එක හොඳ නැති නිසා කියලා. ඊට පස්සෙන්ද මීටින් එකක් තියෙනවා. උදේ පටන් ගන්න මීටින් එකකින්. ඒ රටවල් වල එහෙම තමයි කියන්නේ අර මොකද කෙස් ගහ පවා රුපු යුදයට සැරසෙන්නේ කියලා මම දන්නේ මේ දවස්වල ඒ කට්ටිය දන්නවද කියලා. අන්න ඒ වගේ තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. ඊට පස්සෙන්ද මීටින් එකේදී බලනවා මේක හරිද බබාගේ තත්ත්වය මොකද්ද බබාගේ කෝඩ් එකේ මේ ලේ අරගෙන ඒගොල්ලෝ pH එකත් බලනවා. එතකොට මේක ඇත්ත ෆීටල් ඩිස්ට්‍රෙස් එකක්ද එහෙම කියලා. එතකොට අපිට හුඟක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපේ ලංකාවේ මේව මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක අර කේන්දරේ බලනවා වගේ උහේ බලලා මේක හොඳ නැහැ කියලා කරනවා. ඒක මේක ඩ්‍රයිව් වෙන එකක්. මේ ඊයරෑ මට ආපු CTG එකක්. මේක සිසේරියන් එකක් කරමුද කියලා තමයි මේක ප්‍රශ්නේ ආවේ. මම මේක නිකන් කියන්නම් කතාවට අදාළ නැහැ. මේක අපි මෙතන බැලුවොතින් මෙතන බැලුවොතින් මේකේ අපිට පේනවා මේ අර මූව්මන්ට් මොනිටර් එක මූව්මන්ට් රෙකෝඩ් එක කොච්චර බබා දඟලනවද? මේ බබා දඟලනවා හොඳටම. හරි? එතකොට අපි නිකන් බස් එකට දුවලා බැලුවාම හති දමාගෙන අර හાર્ට් එක එහෙම වැඩි වෙනවනේ. මේ බබාගෙත් වෙන්නේ ඒක තමයි. හරි? මේ හાર્ට් එක නිකම්ම මේ හොඳ බබෙක් මේක බැලුමට මේක ඩිප්ස් යනවා කියලා තමයි මට කෝල් එක ආවේ. හොඳටම ඩිප්ස් යනවා කියලා. හැබැයි ඇත්තට බැලුවාම මේක අර නරක CTG එක මේ වගේ එකක් තියෙනවා නම් ඒක නිකන් බෝල් පොයින්ට් පෑන් එකකින් මාක් කරා වගේනේ එන්නේ. ලයින් එකක් විතරයි. අර මේකේ අර උඩට පල්ලෙහාට මේ දඟලනවා වගේ ලයින් එක එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක තමයි අද රටේ වෙන්නේ. අනිත් එක අපි ඉන්ඩක්ෂන් රේට් ගත්තොතින් අපේ ලංකාවේ තියෙන ඉන්ඩක්ෂන් ඔෆ් ලේබර් ඉන්ඩියුස් කරන එක කවදාවත් ඒක හැල්ලුවට ගන්න එපා. ඒක නිසාම ඒකේ සංකූර්ණතාව නිසාම ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා අම්මලාට. යුට්‍රයින් රප්චර්ස් අරව මේවා. මේ අපේ ලංකාවේ ලෝකෙ ලොකුම වැඩිම ඉන්ඩක්ෂන් රේට් එකක් තියෙනවා. ඒකත් අපේ ක්වොලිටි ඉෂුව එකක්. අපේ ක්වොලිටි එක මේ ඔබ්ස්ට්‍රික්ස් ලොකුයි කියලා මහ ලොකුවට පම්පොරි ගැහුවට අපි ඇත්තට බලනකොට ඒ ක්වොලිටි ඉෂුස් හුඟක් තියෙනවා. අනිත් එක මේකත් මතක තියාගන්න. අපේ අම්මලාට අපි මේ සින්ටෝසිනෝන් දෙනවා වැඩි. මාතෘ මලට වලට මේක හේතුවක්. සින්ටෝසිනෝන් දෙනවා නිකන් කැලේට ගිනි තියනවා වගේ. හරි. මම උදාහරණයක් දෙන්නම්. අපි ළඟදීත් පත්තරයක දැක්ක මේ වගේ මේව එකක්. P2 අම්මා කෙනෙක් එනවා. P4 අම්මා කෙනෙක් කියලා කියමු. සති 39 දී එනවා. මේ ගෑණි ගෙදර හිටියා නම් දැන් මමත් හම්බුනේ ගෙදර. තුන්වෙනි බබා මම. හරි.
මගේ අම්මට PPH එකක් දුන්නා. ඒක වෙන කතාවක්. හැබැයි දැන් ඒ ගෑණි ගෙදර හිටියා නම් එයාට ලස්සනට ගෙදර බබා හම්බෙන්න තිබුණා. මෙයාව ඉන්ඩියුස් කරනවා. ඉන්ඩියුස් කරලා සින්ටෝ දෙනවා. ඒ කියන්නේ ARM කරපු ගමම්ම සින්ටෝ දෙනවා. අන්න ඔතකට කරුණා කරලා දැන් ඔය මේ බලාගෙන ඉන්න අය ඔයගොල්ලෝ ගියාම හෙට වැඩ කරන්න යනකොට හෙට හරි අනිද්දා හරි වැඩට යනකොට කරුණා කරලා මේ සින්ටොසිනෝන් දෙනවා නම් ARM කරපු ගමන් ඒ ડોක්ටර්ට කියන්න මේක ටිකක් පොඩ්ඩක් බලමුද කියලා. පැය දෙකක් විතර බලන්න. මොකද ස්වභාවයෙන්ම අර කන්ට්‍රැක්ෂන්ස් එනවා. මොකද ඒ ස්වභාවයෙන් කන්ට්‍රැක්ෂන්ස් එන එකට උඩින් ගිහිල්ලා තව සින්ටෝ දුන්නාම මේ කන්ට්‍රැක්ෂන්ස් වැඩි වෙනවා. එතකොට සංකුලතා දෙකක් එන්න පුළුවන්. එකක් තමයි යුටරයින් රප්චර්. ඒවා අපි දැකලා තියෙනවා මේව කරන්න ගිහිල්ලා විශේෂයෙන්ම මල්ටිලාගේ යුටරයින් රප්චර් එකක් කරන්න ලේසි. ඇම්නියොටික් ෆ්ලුයිඩ් එම්බොලිසම්. ඔය අපි ළඟදී පත්තරේ දැක්කා මේ හෙමරේජ් වෙනවා. ඒක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරුව ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න එහෙම වුණා එහෙම කියලා. හැබැයි හුඟක් වෙලාවට ඒ ඇම්නියොටික් ෆ්ලුයිඩ් එම්බොලිසම් ඒ වෙන්නේ අර කන්ට්‍රැක්ෂන්ස් වැඩි වුණාම. හරි. අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? අපි මේ ලේබර් එක ගැන වැඩියෙන් අපි මේව කරනවා. අපේ ලේබර් මැනේජ්මන්ට් ඉතාමත්ම දුර්වලයි. පේන් රිලීෆ්. අපි පේන් රිලීෆ් දෙන්නෙත් නැහැ. සමහර අයගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා මේක හොඳටම විඳවන්න ඕන මේ මාතෘ භවයේ මේ වැඩියෙන් මේ අගේ දැනෙන්න කියලා. සාමාන්‍ය ප්‍රසව ගැන කියන්නේ අපේ අම්මලා බයයි ලේබර් රූම් එකට යන්න. එක ආකල්ප දිනවා බනිනවා අරවා මෙහෙම කියලා. අපි ජනතාව දැනුවත් කරන්න ඕන මේක අර ඊ타මාත්ම අර කම්පණයෙන් තොර දෙයක් කියලා හුඟක් වෙලාවට බබාව ගන්නෙ ෆෝසෙප්ස් පාවිච්චි කරලා. ඒක මතක තියාගන්න ඕන අපි. අපිට තාත්තට මේ හස්බන්ඩ්ට ඒ අම්මට අපි කියලා දෙන්න පුළුවන් රිලැක්සේෂන් ටෙක්නික්ස්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ගෙදර ගිහිල්ලා ඒ දෙන්නට එකතු වෙලා ඒ රිලැක්සේෂන් ටෙක්නික්ස් අපිට ඒගොල්ලන්ට මේක පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. හරි. අර බ්‍රීදිං ටෙක්නික්ස් වලින් එහෙම මේක පාලනය කරන්න. හැබැයි අපි මේක ගැන අපි පෙතිනින් අරවා මේවා ඊව ප්‍රවේශම් ඒවා දෙන්න. ඒ අම්මට ඒ ප්‍රසූතය ගැන ධනාත්මකව හිතන්න උදව් කරන්න. අනිත් එක මේක ඊටාත්ම වැදගත්. හුඟක් අය හිතන්නේ මේ අපි අපේ වෝඩ් එකේ මේක 2010 විතර ඉඳන් 2008 විතර ඉඳන් කරා. මේක පටන් ගන්නකොට හුඟක් අය අපිට කිව්වා අපෝ සර් ඕක නම් කරන්න බෑ. මොකද කම්ප්ලේන් කරන්න පටන් ගත්තොත් ඉතින් දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ කම්ප්ලේන් කරන්න මේක ගැන කම්ප්ලේන්ස් වැඩි වෙනවා හැමම කියලා. දැන් ඔන්න එතකොට මේ වීඩියෝ එක මම පෙන්නන්නම්. මේ අපේ වාට්ටුවේ හරි මේ අම්මා මෙයාගේ මේ සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එකට ඉතාමත්ම කිට්ටුයි. මෙයා අම්මා ඔළුව අත ගන්නවා. අපේ ඉඩ තියෙන්නේ නැහැ. ඉඩ අඟල් 30යි අපේ වාට්ටුවේ. ඒත් අපි මේක කරා. මොකද කාන්තාවකට ඉන්න පුළුවන්. පිරිමි කෙනෙකුට ඉන්න අමාරුයි. මේ වයකේ මම හිතන්නේ ඉදිරියේත් මේ අදත් මේක ගැන තවත් කතා වෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගියාම ඒක ගැන දැනුවත් වෙන්න මේක ගැන මම තව පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕන. මේකේ කාලේ ඉවරුණත් මේ සමහර අම්මලා අපිට මේක ගැන ලියුම් අපි පටන් ගත්තාම මේක මම පොඩ්ඩක් කියවන්නම්. රයිට්. මගේ තනියට මා මේ 4 වෙනි ලයින් එක මම කියවන්නේ. මා ළඟ බබා ලැබෙනතුරු දරු නතර වීමට පුළුවන් බව කියා සිටියේය. එම අවස්ථාවේදී මගේ සිතට ආපු ධෛර්යය ශක්තිය වචනයකින් පවා කිව නොහැකිය. ඒගොල්ලෝ දකින්නේ ඒක. ඇත්තට දැන් අවුරුදු 10කටත් වැඩිය අපිට කරලා තියෙනවා. අපිට එක කම්ප්ලේන්ට් එකක්වත් ඇවිල්ලා නැහැ. මේ ෆයිල් එකක් තියෙනවා මෙච්චර විතර ගණයි මේ වගේ ලියුම්. ඒකේ අම්මා කෙනෙක් එවපු එක මේ ළඟ හිටපු අම්මා කෙනෙක් ලියුමක්. ප්‍රසව සාහිත්‍ය තියෙනවා නම් ගාක් ඒකේ මේ වාසි තියෙනවා. අපි දකිනවා අම්මට පුළුවන් වතුර දෙන්න ඒ මවට අර අපි දැක්ක ඔළුව අත ගන්නවා හුඟක් වෙලාවට පිට අත ගන්නවා ඒවා තමයි වෙන්නේ. මේක කරුණා කරලා මතක තියාගන්න. මොනවත් අනිත් ඔක්කොම අමතක වුණත් මේක මතක තියාගන්න. මේ අපි කතා කරන්නේ සිසේරියන් සෙක්ෂන් අඩු කරන එකනේ.
අර කාන්තාවක් ඒ අම්මා ළඟ ඉන්න එකෙන්ම ඒ අම්මගේ ඇඩ්‍රිනලින් ප්‍රමාණය එහෙම අඩු වෙනවා. ඒ අම්මගේ තියෙන ආතතිය එහෙම අඩු වෙලා අර ප්‍රසූතියකට සාමාන්‍ය ප්‍රසූතියකට තියෙන ඒ ප්‍රවණතාවය වැඩි කරනවා. එතකොට සිසේරියන් සෙක්ෂන්, forceps delivery, vacuum delivery ඒ chances අඩුයි මේකෙදී. ලේබර් එක කොට වෙනවා. ඒකේ ගැන ඉතාමත්ම මේ ශක්තිමත් විද්‍යාත්මක දත්ත තියෙනවා. එයි අපි මේක කරන්නේ නැත්තේ. ප්‍රසූතයේදී ඇතිවන වේදනාව අඩුයි අම්මට දැනෙනවා. මොකද අර ආතතිය අඩු නිසා මේ අම්මට දැනෙනවා අඩුයි. ඉතින් අපි කියන්නේ අර සින්ටොසිනොන් පාවිච්චියේ අවශ්‍යතාවයත් අඩු වෙනවා. ඉතින් උගාක් ලොකු වාසි තියෙන දෙයක්. ඇප්ගා fetal distress අඩුයි. මොකද අම්මගේ ඇඩ්‍රිනලින් එහෙම අඩුයි. බබාට වැඩියෙන් ඔක්සිජන් ලැබෙනවා ඒක නිසා. ඒ අනිත් එක ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කියන්නේ මේක ගැන අපිත් පරීක්ෂණ කරලා තිනවා. මේ අම්මට මේක ගැන තියෙන ධනාත්මකව හිතන තියෙන chance එක මේක වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපි මේක කරන්න ඕන දෙයක්. මට ඇත්තට තේරුම් ගන්න බෑ අපේ මේක නොකට ඉන්නේ මොකද කියන එක. මව් කිරිදීමේ අතිනුත් වාසි තියෙනවා. අන්තිමට මේක බැලුවොත් මට කියන්න වෙන්නේ ලංකාවේ සිසේරියන් සැත්කම් අනුපාතිකය හුඟක් වැඩි වීගෙන යනවා. අපි ගෝලීය වශයෙන් මේක ඉහළ මට්ටමකින් තියෙනවා. ඒක අපේ දුර්වලකමක්, ලොකු දුර්වලකමක්. අනිත් එක සිසේරියන් සැත්කම සාමාන්‍ය ප්‍රතිවිකතයකට වඩා ප්‍රවේශම් කියන මිත්‍යා විශ්වාසයක් අපි විසින්ම ගොඩනගාගෙන යනවා. අපි ඒක ගැන මොන හරි කරන්න ඕන. අනිත් එක අපි අර මේ සාමාන්‍ය ප්‍රසූතියක් ගැන ජනතාව අතර තියෙන විශ්වාසය ගොඩනගා ගන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම ප්‍රසූත සහායිකාවක් ළඟ තියාගන්න අපි පටන් ගන්න ඕන. ඒක කියන්නේ අපි දැන් මේ මෙතන මේ පිටරට කට්ටිය එහෙම හිටියා කියලා කියමු. ඒ තැනකදී කිව්වොත් අපේ අම්මලාට කවුරුවත් ළඟ නැතුව තමයි අපි මේ බබා හම්බ වෙන මේ වේදනාකාරී මේ අත්දැකීම විඳවන්න කියලා මුන් යකෝ ගස්වලද ඉන්නේ කියලා. හරි? එහෙමයි ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ප්‍රසූතිය වඩාත් සාර්ථක කරගන්න අපි බලන්න ඕන වේදනානාශක එපිඩියුරල් හුඟක් තැන්වල ඉන්ටර්නොක්ස් තියෙනවා. අනිත් එක අපි කතා කරලා එන්කරේජ් කරන්න ඕනේ. එතකොටත් අර වේදනාව අඩු වෙනවා. හරි මට කියන්න තියෙන ඒකයි එච්චරයි. ඉතාමත්ම ස්තුතියි. මම ඉතාමත්ම කෘතඥ වෙනවා පරාජන්ම සංගමයට මට මේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ආචාර්ය හේමන්ත මහතාට අපිට සිසේරියන් සැත්කමේ සංකූලතා ගැන දැනුවත් කරාට. මම හිතනවා දැන් මේ දේශනෙන් ඔබ හැමට පැහැදිලි වෙන්න ඇති සිසේරියන් සැත්කම කියන්නේ නිකම්ම සරල කාර්යයක් නෙමෙයි කියලා. ඒ වගේම සිසේරියන් සැත්කම කියන කාර්ය දරු ප්‍රසූතියට යන මව්වරුන්ට කෙටි මාර්ගයක් නෙමෙයි කියලා. මේකේ මම හිතන්නේ විශේෂ පණිවිඩ කීපයක්ම එතුමා පැහැදිලි කරා. අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබලා දරු ප්‍රසූතියේ එන මව්වරුන්ට මේවා පැහැදිලි කරලා දෙයි කියලා. again බොහොම ස්තුතියි ප්‍රොෆෙසර් හේමන්ත. අපි පුරුදු පරිදි අගය කරමු ප්‍රොෆෙසර් හේමන්තගේ දේශනේ කළා සෙෂන් එක අවසානට. Thank you so much, sir. We are grateful for the time and effort you took to share your thoughts. And thank you, madam. So now it's my pleasure to invite Professor Dulani Gunasekara, Professor of Pediatrics, to give away the token of appreciation to the sir. Okay. Thank you, sir, and thank you, madam. Now there's a quick announcement to make. For those who are involved with the posters, so I would like to kindly remind to hand over the posters to the poster viewing session area, which is to your right at the buffet area. Thank you. Welcome back, everyone.
So now we will proceed to plenary number 2, which I would cordially invite Dr. Ranjit Batuantudawa, Deputy Director, Maternal and Child Health, Family Health Bureau, Ministry of Health, to kindly chair the session. We are slightly short of time, so let's get into business first. I'm honored to introduce Professor Rasnayaka Madianse. He's Professor of Pediatrics from University of Peradeniya. In addition to in his specialty pediatrics, he has developed a good name in communication, teaching communication to a lot of medical professionals, starting from interns. And we know that communication in health is a very important subject area, a skill and an attitude we all should develop. So, with all due respect, I would invite Professor Rasnayaka Madianse to start the session, and I hope you will gather some attitudes and skills in communication today. Thank you. Thank you very much, Perinatal Society and Surantha and his team, everybody. මං ඉතාමත්ම අගය කරනවා මට මේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. මෙහෙම අවස්ථාවක් කරකම් බලාගෙන ඉන්නේ. කොහේ හරි ගිහිල්ලා කමියුනිකේෂන් ගැන කතා කරන්න. බොහොමත්ම ස්තුතියි. මං හිතනවා අපි ඉගෙන ගත යුතු කුසලතාවයන් ගැන කතා කරනකොට sannivedana කුසලතා ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍යයි. සියලුම වෛද්‍යවරුන්ට සෞඛ්‍ය සේවයේ නිරත සියලු දෙනාට මේ sannivedana කුසලතා අනිවාර්ය දෙයක්. හැබැයි ඒ අතරිනුත් මේ පෙරිනේටල් සේවය නියුතු වෙන අයට sannivedana කුසලතාවල අවශ්‍යතාවය ඊටත් වඩා අතිමහත්. මම හිතන්නේ sannivedana කුසලතාවයන් නැතුව ඒ කට්ටියට සේවාවන් සැපීම නොහැකි කියලා. මම එහෙම කියන්නේ ඔබ සේවයේ යෙදෙනකොට ඔබේ රැකියාවේ තියෙන දක්ෂතාවය ඒ වගේම ඔබට ඔබගේ සගයින් සමග ප්‍රොෆෙෂන්ස් කීපයක් එක්ක එකතු වෙලා කරන සේවය කරන්නට ඒ වගේම ඔබ ලබා දෙන උපදේශනය නිවැරදිව ලබා දෙන්නට ඔබ නිරුතු වෙන පරිපාලනය හරියට කරන්නට ඔබේ ප්‍රොෆෙෂනලිසම් වෘත්තීයභාවය තබා ගන්නට එපමණක් නෙවෙයි ඔබේ ස්කෝලර්ෂිප් එහෙම නැත්නම් විසරදකම පවත්වා ගැනීමට මේ sannivedanaය අත්‍යවශ්‍යයි. මේ විසරදකම කියන එකෙන් මම අදහස් කරන්නේ ඔබට ඔබේ අධ්‍යාපනය දිගින් දිගටම කරගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබ අලුතෙන් දැනුම එකතු කර ගන්නට, දැනුම බෙදා දෙන්නට, පරිශ්‍රණ කරන්නට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ සෑම දෙයක් සඳහාම මේ sannivedana කියන කුසලතාවය තියෙන්නටම අවශ්‍යයි. sannivedana කුසලතාවය හරියට දියුණු කරගත්තොත් අපේ සේවාව සැපයීම කාර්යක්ෂම කරගන්නට පුළුවන්. කාර්යක්ෂම කියන්නේ අපට ඕන තරම් වෙලාවක් නැහැ. අපිට තියෙන සීමිත වෙලාවේ ගොඩක් වැඩ කරන්න අවශ්‍යයි කාර්යක්ෂමතාවය. ඒ වගේම අපේ සේවාව සාර්ථක වෙන්න අවශ්‍යයි. කොහොමද සාර්ථක වෙන්නේ? මේ sannivedanaya සාර්ථක වෙන්නේ අපට පුළුවන් වෙන්නට ඕනේ සාර්ථකව අපට අවශ්‍ය දත්ත එකතු කරන්න, දත්ත ලබා දෙන්න, දත්ත බෙදා ගන්න. ඒක ගැන අපි කතා කරනවා. හැබැයි වැදගත්ම කාරණය තමයි මේ sannivedanaya සහනදායී විය යුතුයි. අපේ කතා කරන දෙය, අපි මේ සාකච්ඡාවට නගන දෙය සහනය ඇති කරන දෙයක් බවට පත් විය යුතුයි. අන්න එහෙම කළොත් විතරයි අපට සහකම්පණයෙන් සපිරි රෝගීන් බලගන්විය හැකි සේවාවක් ලබා දෙන්න ඕනේ. පුළුවන් වෙන්නේ. අපි සහකම්පණයෙන් විය යුතුයි. ඒ වගේම අපට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපේ රෝගීන් බලගන්වන්න. මම හිතන්නේ රෝගීන් බලගැන්වීම තමයි යුගයේ මෙහෙවර. රෝගීන් ගැත්තම් කරනවට වඩා රෝගීන් බලගැන්වීම, ඔවුන්ට හැකියාව, ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය, ඔවුන්ගේ ආකල්ප, ඔවුන්ගේ දැනුම, ඔවුන්ගේ බුද්ධිය දියුණු කරන එක තමයි මම හිතන්නේ අපේ රාජකාරිය විය යුත්තේ. sannivedana කියන එක අපි අර්ථ දැක්වීමක් අහනවා නම් sannivedana අපි අර්ථ දක්වන්නේ සමහරු කියනවා කොහොම පැහැදිලිව කරුණු කියලා දෙන එක කියලා. නෑ එහෙම නෙමෙයි. sannivedana කියන්නේ අපි අර්ථ දක්වනවා පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් සමග සිදුවන කරුණු, අදහස්, හැඟීම්, චිත්තාවේග හෝ මතය හුවමාරු කර ගැනීමක්. ඒ ලබා දීමක් හෝ ලබා ගැනීමක් නොවේ. ඒ හුවමාරු කර ගැනීමක්. ලබා දීමක් කියලා කියහම ඔබ දන්නා පුද්ගලයා අනිත් පුද්ගලයා නොදන්නා පුද්ගලයා බවට පත් වෙනවා. ලබා ගැනීමක් වුණාම ඔබ කවුදත් එකතු කරන වැදගත් පුද්ගලයා වෙනවා, අනෙක් පුද්ගලයා නොවැදගත් පුද්ගලයා වෙනවා. හුවමාරු කිරීමක් කියන අදහසෙන් අපි සමානාත්මතාවය ගොනු කර ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා
අපි හිතන්නට අවශ්‍යයි මේ හුවමාරු කර ගැනීමක්. එතකොට අපි මේ කරුණ විතරක් නෙමෙයි අපේ හැඟීම් චිත්තාවේගයන් ආකල්ප මේ අවස්ථාවේදී හුවමාරු කරගන්නවා. ඉතින් ඒක අපි ඒ විදිහටම තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි. මේ ක්‍රියාවලිය තුලදී අපට සිදු වෙනවා අපි ඉන්න ස්ථාවරය වෙනස් කර ගන්නට ඒ වගේම අපි ඉදිරියේ ඉන්න රෝගියා එහෙම නැත්නම් සේවාලාභියාගේ ස්ථාවරය හැඟීම් අවබෝධයන් හා හැසිරීම් වෙනස් කර ගන්නට. ඒක තමයි පරිපූර්ණ අර්ථ දැක්වීමක් වශයෙන් අපිට සලකන්න පුළුවන්. එතකොට සංවේදන ක්‍රියාවලිය තුල එකිනෙකට බැඳිච්චි අන්තර්ගතයක් තියෙනවා. එහි කරුණු තියෙනවා. ඒ කරුණු එකිනෙකට ගැළපෙන ක්‍රියාදාමයක් තියෙනවා. ඔය කරුණු හා ක්‍රියාදාමය නිසා අපේ හිත්වල අපේ හදවත් තුළ ඇතිවන අවබෝධයන් තියෙනවා. අපි ඒවා වෙන්වෙන්ව තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ හොඳ සංනිවේදකයන් වීම සඳහා මේක විෂයක් වශයෙන් අධ්‍යයනය කරලා ඉගෙන ගන්නට අවබෝධ කර ගන්නට. සාකච්ඡාවක තියෙන්න අවශ්‍ය අන්තර්ගතය, ඒ කියන්නේ කරුණු පිළිබඳ ගත්තහම ඒ කරුණු නිවැරදි වෙන්නට අවශ්‍යයි. ඔබ පෙරනේටල් සේවයේ යෙදෙන හෙදියක් හෝ මිඩ්වයිෆ් කෙනෙක් හෝ වෛද්‍යවරයෙක් හෝ කවුරුන් හෝ වේවා, ඔබ හුවමාරු කරගන්නා දත්ත වල සුපිරිසිදු නිවැරදි බව ඉතාමත් වැදගත්. එහෙම නැතිනම් එය ගැටලු සහගත වෙනවා. ඒ පළවෙනි කාරණය. හැබැයි එය නිරවුල් වෙන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අපි කතා කරන දේවල් වල අදාළකම ඉතාමත් වැදගත්. එය ඔබ ඉදිරියේ ඉන්න රෝගියාට අදාළ විය යුතුයි. ඔබට අදාළ විය යුතුයි. අපි රෝගියා අහන්නේ නැති කරුණු ගොඩක් කියවාගෙන යන එකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණේ අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. ඒක නිසා තමයි රෝගියාගෙන් අපි නිතර අහන්නේ කියන්නකො ඉතින් ඔයාට මොනවද දැනගන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුරුද්දක් කරගන්න. ඒ වගේම සංවේදනයේදී කාර්යක්ෂමතාව හා සාර්ථක භාව සහනදායී බව ඇති කරගන්නට මේ ක්‍රියාදාමය එහෙම නැත්නම් ප්‍රොසෙස් එක අවශ්‍යයි. අපි මේ ප්‍රොසෙස් එක කියන කාරණය සංනිවේදනයේදී වෛද්‍යවරු හෙදියන් එපමණක් නොවේයි වෙටනරි සර්ජන්ලා දන්ත වෛද්‍යවරු සෑම සියලු දෙනාටම අනුමත කරන මොඩල් එකක් තමයි මේ කැල්ගරි කේම්බ්‍රිජ් සංවේදන මොඩල් එක. මේක ඉතාමත් වැදගත්. ඇත්තම කියනවා නම් අපි මේ ළඟදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ගුරුවරුන් සඳහා කරන පුහුණු පාඨමාලාවකදීත් මෙන්න මේ මොඩල් එකම භාවිත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද්ද මොඩල් එක? කිසිම දෙයක් නැහැ. මට මතක් වෙන්නේ අපේ අම්මා කියනවා පොඩි කාලේ කොල්ලෝ ඕනෑම වැඩක මුලක් මැදක් අගක් තියෙන්න ඕනේ. මුලක් මැදක් අගක් තියෙන්න. එහෙම නැතුව ඔහේ කරන්න බෑ වැඩ. මුලින් කරන්න ඕනේ ඒවා මුලින් කරන්න ඕනේ, දෙවෙනියට කරන්න ඕනේ, දෙවෙනියට කරන්න ඕනේ, අවසානට කරන්න ඕනේ, අවසාන කරන්න. ඉතින් ඒ කාරණේ තමයි කැල්ගරි කේම්බ්‍රිජ් මොඩල් එකේ කියන්නේ. ආරම්භයේදී සංවේදන සඳහා සුසු පරිසරයක් සකස් කර ගැනීම. ඔබ මානසික වශයෙන් සූදානම් විය යුතුයි. ඔබට අසහනකාරී ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මොහොතක විවේකයක් අරගන්නට වතුර වීදුරුවක් බීලා වැඩේ පටන් ගන්නට සූදානම් විය යුතුයි. ඔබ ඉදිරියේ ඉන්න කලබලයට පත්වෙච්ච රෝගියා එහෙම නැත්නම් පියා තාත්තා වතුර වීදුරුවක් දීලා මානසික වශයෙන් සූදානම් කරගන්න එක වැදගත්. චූදාන්න යන්න ඕන වෙලා තියෙන එක්කනට ඒ වැඩේ කරලා එන්න කියන එක වැදගත්. විශේෂයෙන්ම අවුරුත් එක්ක කතා කරනකොට. ඒ වගේම සුහදත්වයේ ගොඩනගා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. මේ සුහදත්වයේ කියන කාරණේ නිකම්ම තියෙන මිත්‍රශීලීකමකට වඩා ඉහළ ගියපු විශ්වාසනීය සැබැඳියාවක් බවට පත් කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒ විශ්වාසනීයත්වයේ සැබැඳියාව ඇති කරගන්නට හැකිවන්නේ ඔබ හැසිරෙන විදිහ, ඔබ කතා කරන විදිහ, ඔබේ පරිසරය, රෝගියා එන්නට කලින් එතන තිබුණු පරිසරය, ඔබ කොහොමද ඔබේ හෙදිය සමග ඔබේ සහකරුවන් සමග කතා කරන්නේ කියන කාරණය මත තමයි සුහදත්වයේ ගොඩනගන්නේ, විශ්වාසනීයත්වය ගොඩනගන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ හතරවෙනි අංකය විවෘත ප්‍රශ්න ඇසීම. මම හිතන්නේ විවෘත ප්‍රශ්න ඇසීම කලාවක්. එය හුරු කරගත යුතුයි. කියන්නකො ඉතින් ආපු කාරණේ, කියන්නකො ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න කියලා අහන එක තමයි ගෞරව සම්ප්‍රයුක්ත හොඳ ක්‍රමය. කවුරු හරි අහනවා නම් උණ හදාගෙන ආව නේද අයසරයක්. ඒක එච්චර හරියන වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා විවෘත ප්‍රශ්න ඇසීම සහ අනුගතව සවන් දීම. ඔබට පේනවා ඔබ ඉදිරියේ ඉන්න රෝගියා කොයිතරම් වේදනාවෙන්ද දුක්ඛ දෝමනස්සන්ද ඉන්නේ. ඒ රෝගියාගේ වේදනාවන්ට අනුගත වෙන විදිහේ කටහඬකින්, අනුගත විදිහේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එකකින්
ඔහු සමග කතා කරන එක තමයි ගෞරව සම්පන්නකම. ඒක තමයි හොඳකම. ඕක තමයි මිනිස්කම. ඒක තමයි සදාචාරය. ඒ නිසා අපි ඒ ක්‍රමයට හුරු වෙන්නට අවශ්‍යයි. කියන්නකො ඉතින් ඔයාගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. කියන්නකො ඔයා වේදනාවෙන් වගේ නේද ඉන්නේ. අපිට එහෙම අනුගත වෙන්නට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. මොකද කැක්කුමද ඔතන කියලා අහන එක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක මනුස්සකම නෙමෙයි. විවෘත ප්‍රශ්න අහන්නට. ප්‍රශ්න අහලා සවන් දීම ඉතාමත් වැදගත්. විවෘත ප්‍රශ්න ඇසීම ගැන අපේ සමහර අය හිතනවා මෙහෙම කහම්බුහම ලෙඩ්ඩු කතා කරනවා ඉවරයක් නෑ කියලා. ඒක බොරු මිත්‍යාවක්. එහෙම නැහැ. විවෘත ප්‍රශ්නයක් අහලා සවන් දුන්නාම ලෙඩෙක් වැඩිම වුණොත් කතා කරන්නේ විනාඩි 2යි. 1-2ක් විතර ඉන්නවා අසාමාන්‍ය කට්ටිය. හැබැයි 98ක් දෙනා විනාඩි 2කට වැඩිය කතා කරන්නේ නැහැ. ඇයි දෙයනේ විනාඩි 2ක් ගත කරන්න බැරිද ඇහුම්කන් දෙන්න? ඒක හරි වැදගත්. එහෙම ඇහුම්කන් දීම ඉතාමත් වැදගත්. අනුගතව සවන් දීම වැදගත්. අවසානයේදී මේ කියන දේ සාරාංශ කරලා අපි අහන්නට අවශ්‍යයි. හරි මට තේරුණා. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්න නේද? වෙන මොකුත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? බලන්න එහෙම අහන්නට පුළුවන් නම් ඒ තමයි වැදගත්ම කාරණය වෙන්නේ. ඒ තමයි ඔබ උදව් කරන්නට සූදානම් බව පෙන්වන්න හොඳම කාරණය. ඒ අනුව ඒ එක්කම සුදුසු ප්‍රතිචාර දැක්වීම හා කතා උනන්දු කිරීම. ගොඩක් අය කියන්න කතන්දර බයයි. ඒ කට්ටිය ඔබ ගැන තියෙන ගරු සැලකිල්ල සහ ඔබේ තියෙන විශාලත්වය ලොකුකම ලොකු එහෙම නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඔබ ඉහළ තලයක තියලා සලකන නිසා කතා කරන්න බයයි. ඒක නිසා උනන්දු කිරීම අවශ්‍යයි. ඒ අතරම අපට සහකම්පනය සහ ගෞරවනීය සැලකිලි දක්වන්නට අවශ්‍යයි මේ රෝගීන් කෙරෙහි. අපේ සහකම්පනය ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක්. එය ප්‍රගුණ කළගත යුතු, ඉගෙන ගත යුතු වැදගත් කුසලතාවයක්. ඒ සඳහා හැමෝම තමන් ගැනම හිතන එක තමයි හොඳම කාරණේ. ඒ ගැන වෙනම පාඨමාලාවක් අපි සකස් කර ගන්න අවශ්‍යයි. රෝගීන්ට ගෞරවනීය ලෙස සැලකීම ඉතාමත් වැදගත්. ඊළඟට මේ අංක 8න් පෙන්වන රෝගීන්ගේ අදහස්, ඔවුන්ගේ සාංකාවන්, හැඟීම්, අත්විඳීම් හා අපේක්ෂාවන් ගැන සොයා බැලිය යුතුයි. මේකට අපි ICE කියලා කියනවා. Ideas, concerns, emotions, experiences and expectations හොයා බලන්නට අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ තමයි අපි අදාළ ලියකියවිලි හා රෝගියා පරීක්ෂා කරන්නේ. ඊට පස්සේ කොහොමද මේ ලෙඩේ බලාගන්නේ කියන කාරණේ එක්ව සැලසුම් කිරීම අවශ්‍යයි. අපි එහෙනම් මෙහෙම කරමුද? ඒක හරි හොඳ ක්‍රමයක්. අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නවා අපි ඔක්කොම තීරණය කරලා මෙහෙම කරන්න කියලා තීන්දුව කරලා කියලා බලෙන් මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. කරේ නැත්තම් බලාගෙනයි මෙහෙමයි. එහෙම කරන්නට හොඳ නැහැ. ඊට පස්සේ වැදගත් කාරණේ තමයි අපි ගරු සම්පන්න වෙන්නට අවශ්‍යයි. දැනගන්නට ඕනෑ දේ මොනවාද කියා රෝගියාගෙන් අහන්නට. රෝගියා කියන්නට ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැතිනම් දැනගත යුතු දේ ඔබට යෝජනා කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැනගන්නට අවශ්‍ය දේ කියන එක තමයි අපේ යුතුයකම. ඊට පස්සේ අපි බෙදා ගන්නට අවශ්‍ය කරුණු ලයිස්තු කරගන්නවා. අපි මේක ගැන කතා කරමු, මේක ගැන කතා කරමු, මේක ගැන කතා කරමු වශයෙන්. ඊට පස්සේ ඒවා එකින් එක කියා දෙන එක වැදගත්. රෝගියෙක් එක්ක කතා කරනකොට මාතෘකා 1යි 2යි 3යි වශයෙන් අපිට අවශ්‍යයි ඒ එක එක මාතෘකාව කියලා දීලා ඊට පස්සේ ඒක තේරුණාද කොයාලා හොයලා බලන්න. ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් chunk and check කියලා කියනවා. chunk and check කියන කුසලතාවයේ දිනු කර ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. රෝගීන් සමග ගනුදෙනුවට පමණක් නොවේයි ඔබේ දරුවන්ට උගන්වන්නට අවශ්‍ය දෙයක්, පන්තියේ ඉගෙන ගන්න විෂය ඉගෙන ගන්න ක්‍රමවේදය ගැන, ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන විදිහ ගැන chunk and check. ඊට පස්සේ අපි කළ කිය දේ සාරාංශ කිරීම අවශ්‍යයි. ඊට අමතරව අපි අපේ වගකීම් හඳුනා ගන්න, රෝගියාගේ වගකීම් හඳුනා ගන්නට අවශ්‍යයි. ඒ අනුව අපේ අවසානයේ සම්පූර්ණ කරන්නට අවශ්‍යයි. අපි බලමු කාරණා කීපයක්. වේදනාවෙන්, බයෙන් හා සැක සංකාවන්ගෙන් අවිනිශ්චිතතාවයෙන් පිරුණු අවස්ථාවක පසුවන මව්වරුන්ට ඔවුන්ගේ වේදනාව තුනී කර ගන්නට, ඔවුන්ගේ පුද්ගලිකත්වය රැකෙන නිස්කලංක හා පහසුකම් ඇත්තනක් අවශ්‍යයි. ඊටත් වඩා අවශ්‍ය වන්නේ ඔවුන්ට සහාය වෙන්නට අපි සූදානම් ඉන්න බව පෙන්වීම. ඔබ එතන සිටින බව, මා මෙහි සිටී, ඔබ වෙනුවෙන් මම සිටිමි කියන කාරණය කියන එක ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක් වෙනවා. ඒ අතරම මේ මම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරපු සරල සුහදත්වය ඉක්මවා යන විශ්වාසනීය බැඳීමක් අපට ගොඩනගා ගන්නට අවශ්‍යයි. විවෘත ප්‍රශ්න ඇසීම, සවන් දීම සහ කතාව කියන්නට ඉඩ දෙන්න. මේ ලෙඩ්ඩු ගාව කතන්දර තියෙන්නේ.
තියෙන ලෙඩේ කියලා යන්න නෙමෙයි ඊට වැඩිය වැඩි ගැඹුරට ගියපු විහිදුණු අතු විහිදුණු ඔවුන්ගේ ජීවිත තුළට කිඳා බහැපු කතන්දර තියෙන්නේ. ඒ කතන්දර කියන්නට ඉඩ දෙන්න. සංවාදයක සහනය කියලා කියන්නේ එයයි. අපට පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ රෝගියා කියපු දේ සාරාංශ කරලා නැවත පෙරලා කියන්න. එතකොට එහෙම කිව්වහම තමයි අර මුලින්ම දක්වන අවධානයෙන් අපි පෙන්눔 කරන්නේ අපේ සහකම්පනය සහ සහකම්පන හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව. අපිට කියනවා සහකම්පන සාක්ෂරතාවය කියලා. මට පේනවා ඔබේ වේදනාව. මම ඒකට අනුගත වෙනවා. මට තේරෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ සාරාංශ කරාම තමයි අපි කියන්නේ ඒක සහකම්පන අවබෝධය. මට තේරුණා අවබෝධය වුණා. ඒ දේ කියන්නට අවශ්‍යයි. සමහර වෙලාවල් එනවා ලෙඩා කියන දේවල් ඔබට පිළිගන්නට බෑ. එයා කියන දේ වැරදි. දැන් ඇඩල්ට් මෙඩිසින් වලින් අරගත්තොත් මට මේ සිගරට් එකක් බිව්වේ නැත්නම් උදේට টয়ලට් යන්න බෑනේ. හරි වැඩේන් ડોක්ටර් මොකද ඒකට කරන්න ඕනේ? අපි කවදාවත් කියන්නේ නැහැ මේ ගොන් කතා කියන්නේ නැතුව ඉන්න ඕයි එහෙම එකක් තියනවාද? එහෙම කියන්නේ නැහැ. එයාගේ මතය එයා හිතාගෙන ඉන්න විදිය. ඇත්තද? ඔයාට සිගරට් බිව්වේ නැත්නම් වැසිකිලි යන්න බෑනේ. හොඳයි. කියන්නකො ඉතින් වෙන තියෙන ප්‍රශ්න. අපි අර මාතෘකාව සාකච්ඡාවට ගන්න පස්සේ මේ කතන්දරය අහලා ඊට පස්සේ යම් කිසි විදිහකින් කාගේ හරි මතයක් වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය වන්නේ හුදෙක් ඔවුන්ගේ යහපත වෙනුවෙන්ම ඔබ තුල ජනිත වන සහකම්පනය නිසා නම් එය කරන්නට වෙනම සුදුසු අවස්ථාවක් යොදා ගන්න. වෙන මොකුත් තියනවාද? අපි මේකට කියනවා ස්ක්‍රීනින් ක්වෙස්චන්. හැම වෙලාවෙම ලෙඩ්ඩු Tamanට කියන්න තියෙන කතන්දරෙන් කොටසක් කියලා නතර කරනවා. ඇයි? පවුනේ මේ කට්ටියට මෙච්චර ගොඩක් වැඩ මෙච්චර ගොඩක් වෙලා අහගෙන ඉන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අපේ යුතුයකම වෙන්නේ නැවත නැවතත් අහන්න වෙන මොකුත් තියනවාද කියන ප්‍රශ්නේ. ස්ක්‍රීනින් ක්වෙස්චන්. සාමාන්‍යයෙන් ওই කාරණේ විස්තර කරායින් පස්සේ අපට ওই මුල් විනාඩි 2-3 ඇතුළත පැන නගිනවා මේයා සමග මේ රෝගියා සමග කතා කරන්න ඕන මාතෘකා 1 2 3 වශයෙන් මාතෘකා තියෙනවා කියලා. අනේ මාතෘකා තේරුම් ගත්තාම මේ මාතෘකා යෝජනා කරන්න අවශ්‍යයි. එහෙනම් අපි මේක ගැන කතා කරමු. අපි වගේ තුවාලේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරලා ඉන් පස්සේ මම කියලා දෙන්නම්කෝ කිරි දෙන ප්‍රශ්න ගැන. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැනගන්න වෙනින්ද අර වැක්සින් දෙන එක ගැන. මම ඒක ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නම්. කාරණා 3ක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න. මාතෘකා 3 වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න එක ඉතාමත් වැදගත්. මාතෘකා පිළිබඳව අපි ගැටලු පිළිබඳව ගවේෂණය කිරීම විවෘත ප්‍රශ්නයකින් අහන් පටන් ගන්නට අවශ්‍යයි කියන. අපි කියමුකෝ ඔයාගේ තුවාලේ ගැන තියෙන ප්‍රශ්නේ කියන්නකෝ මට. විස්තර කරන්නට ඉඩ අරින්න. ඊට පස්ව තමයි අපි අහන්නේ සංවෘත ප්‍රශ්න. ඔයාට මේ කිරි දීම ගැන තියෙන ප්‍රශ්න ගැන විස්තර කියන්නකෝ. ඊට පස්සේ තමයි අපි අහන්නේ සංවෘත. ඒක අපි කියනවා open to conversation කියලා. ඔය මං ඉස්සලා කියපු අයිස් කියන කාරණේ. ඉතින් කියන්නකෝ ඔයාට හිතෙන්නේ මොකද්ද මේක ගැන? ඔයාට තියෙන සාංකාව මොකද්ද? ඔයා මේ ගැටලු කොහොමද ඉතින් දරාගන්නේ? අයියේ දෙයනේ කොහොමද මේවත් එක කරන්නේ ඔයා වැඩ කටයුතු ටික? අපෙන් කෙරෙන්න ඕනේ මොනවද කියන්නකෝ? expectations. මං හිතන්නේ කරුණාවන්ත හෙදියක් අනිවාර්යයෙන්ම සංවාදයේදී ඇසිය යුතු ප්‍රශ්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි එන්නේ මේ කරුණු කියා දෙන අවස්ථාවට. ඒ අවස්ථාවේදී ඉතින් මට කියන්නකෝ ඔයාට දැනගන්න ඕනේ මොනවද? බොහෝ විට ලෙඩ්ඩු කරුණු 1ක් 2ක් හෝ 3ක් කියනවා. අපි ඒ නැවත ලයිස්තු කරන්න අවශ්‍යයි. හොඳයි. එහෙනම් අපි 1 2 3 ගැන කතා කරමු. හොඳයි අපි එහෙනම් 1 ඔයාගේ කොන්දේ කැක්කුම ගැන ඉස්සෙල්ලා කතා කරමු. ඊට පස්සේ ඔයාට කිව්වනේ ඔයා මේ සුදයාමක් තියෙනවා කියලා. අපි ඒක ගැන කතා කරමු. ඊට පස්සේ මම කියන්නම්කෝ ළමයාට කිරි දෙන හැටි කාරණා 3 ගැන කතා කරමු. මේ විදිහට අපි කතා කරන්නට යන කරුණු මාතෘකා වශයෙන් බෙදා ගන්නට අවශ්‍යයි. මේ කාරණය තමයි මම කියන්නේ ඔබේ දරුවන්ට උගන්වන්න ඕන ඉගෙන ගැනීමේ කුසලතාවයක් වෙන්නේ. ඔබ ලියන පර්යේෂණ පේපර් එකේ මාතෘකා බෙදා ගැනීමේ කුසලතාවය වෙන්නේ. යමක් පැහැදිලිව කරන්නට අවශ්‍ය නම් අපි කරන්න මේ දෙයයි කියලා මාතෘකා වශයෙන් බෙදා ගැනීම හොඳ කුසලතාවයක්, හොඳ දක්ෂතාවයක්. පටන් ගත්තයින් පස්සේ හොඳයි. එක ගැන ඔයා මොනවද දන්නේ? මෙහෙමයි. එක ගැන නම් මෙන්න මේක තමයි කතන්දරේ විස්තරය කියලා දෙන්න. අවසානයේදී හොඳයි මේ එක ගැන දැන් තේරුණාද? පැහැදිලිද? වෙන මොකුත් ඒ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවද? හා හොඳයි. එහෙනම් අපි දෙක ගැන දැන් කතා කරමු.
දෙක ගැන ඔයා මොනවද දන්නේ? මෙහෙමයි දෙක ගැන කතන්දරේ නම් මේකයි මෙහෙමයි වෙන්නේ. හරිද? පැහැදිලිද? තේරුණාද? හොඳයි. එහෙනම් අපි තුන ගැන දැන් කතා කරමු. අපි ඒකට කියනවා chunk and check. කොටස් වශයෙන් අරගෙන විස්තර කරලා චෙක් කරනවා ඒක දන්නවාද කියලා. අවසානයේදී අපිට පුළුවන් රෝගියාගෙන් අහන්න හොඳයි ඔයාට තේරුණා නම් කියන්නකෝ බලන්න මං කියපු විස්තරේ. ටිකක් දරුණු වැඩක් නේ. ඒක අහන එක ටිකක් එක්තරා විදිහකින් අව탁සේරුවට භාජනය කිරීම. නමුත් සමහර අවස්ථාවල කරන්න වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි ඔය මිතෝට්‍රෙක්සේට් දෙනවනේ සතියට සැරයක් ගන්න කියලා එහෙම අර එන්න කියලා. ඒ විස්තරය කියලා දීලා මං අහනවා ඕනෑම එක්කෙනෙක්ගෙන් අපි කියමු ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් මං ඉස්සර හිටියත් එයාගෙන් අහන හරි. Can you repeat what I said? කියන්න බං කියපු එක. මොකද අර සතිය ගානේ එක දිනපතා ගත්තොත් මහා ලෙඩේනේ. එහෙම කියනවා. හැබැයි ඊට වඩා වෙනස් දෙයක් ගැන එහෙම විස්තර රීකන්ෆර්ම් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වගේම තමයි යම් විදිහකින් එක්තරා කරුණු ධාරණය කර ගැනීම හැකියාව එච්චර ගොඩක් නැහැ කියලා හිතන කෙනෙක්ට මම කියනවා මම කියපු කාරණේ කියන්නකෝ දැන් ඔයා ගෙදර ගිහින් කොහොමද ඔය කියන්නේ විස්තරේ කියලා අහනවා. ඉතින් ඒක අවශ්‍ය වෙලාවට chunk and check අවසානයේ චෙක් කරන එකත් වැදගත් කාරණයක් වෙනවා. හරි. සාකච්ඡා අවසානයේදී අපි මේක සමාලෝචනය කරන්න අවශ්‍යයි. ඔබ ලෙඩෙක් එක්ක කරන සාකච්ඡාව වාට්ටුවට ලෙඩ ඇතුළු වෙන වෙලාවේ කරන සාකච්ඡාව වෙන්න පුළුවන්. බබා හම්බෙලා බබා සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා අතට දුන්න වෙලාවේදී කරන සාකච්ඡාව වෙන්න පුළුවන්. ලේබර් රූම් එකට අරගෙන යන්න කලින් කරන සාකච්ඡාව වෙන්න පුළුවන්. ඒ විනාඩි දෙක තුන ක්‍රමානුකූලව සහ මේ විදිහේ සහකම්පනී යුතු සැලසුම් කළ විදිහට කරන්නට අවශ්‍යයි. ඒ අවසානයේදී අපි කරපු දේවල් සාකච්ඡා කරපු දේවල් නැවත සමාලෝචනය කරලා ලෙඩත් එක්ක කතා කරන එක අවශ්‍යයි. හොඳයි එහෙනම් අපි අද කතා කළේ මෙන්න මේවා ගැන මම ඔයාලට කිව්වේ මෙන්න මේ කාරණා. ඉතින් මෙයාව මෙහෙම කරන්න. ඊළඟට අපි හම්බ වෙනකොට මම මෙහෙම කරන්නම්. දැන් ඔයා මෙහෙම කරන්න. හෙට උදේ අපි එනකොට ඩියුටි එනකොට මම එන්නේ මේ වෙලාවට ඒ වෙලාවට මේ දේ අපි කරමු. මම මේ වැඩේ කරලා දෙන්නම් හෙට වෙනකොට. සම්බන්ධතාවයක් සහ කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. අවසානයේදී වෙන මොකුත් තියනවාද? එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි දෙවි පිටයි අපි එතනින් අපි කියමු සායනකෙදි වෙන වෙලා යන වෙලාවක ඒක කියන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ අපි සංවේදනය ගැන මම මේ විදිහට කතා කරන්න ලැබීම ගැන බොහොම සන්තෝෂ වෙනවා. මම හිතන්නේ අපි මම අද මේ මොහොතේ ඔය කට්ටිය කරන්නේ මේක ගැන අහගන්නවා. නේද? මේක ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් දෙන about communication. එහෙම බෑ. ඔබ හැම දෙනාම දක්ෂ sannivedakayan බවට පත් විය යුතුයි. දැන් මේ දේශනේ අවසානයේදී ඔය කට්ටිය කීප දෙනෙක් කියයි අර ප්‍රොෆෙසර් මුදියන්සේ කිව්වා ඔක මුලැමැදාග තියෙන්න ඕන කියලා. නේද මචං? කොහොමද මචං sannivedanaye මුලැමැදාග තියෙන්නේ? එහෙම කතන්දරයක් කිව්වා මතක තියෙනවා. එහෙම නැත්තම් කියයි මතක තියෙයි අර අයිස් කියලා කතාවක් කිව්වා නේද මචං? ideas concerns emotion. ඌ අහන්න ඕනද අපි අහනවද? දැන් මේ ලබා ගන්නේ යම්කිසි විදිහක දැනුම පිළිබඳව සැකිල්ලක් පමණයි. මේ දැනුම වර්ධනය කර ගන්නට ඔබ සාකච්ඡා කළ යුතුයි, කතා කළ යුතුයි, පොත්පත් කියව යුතුයි. අපිට පුළුවන් පොඩි පොත් පිංචක් හදලා දෙන්න. අපි සකස් කරපු පොත් තියෙනවා. ඒවා දෙන්නට පුළුවන් කියවලා බලන්න. හැබැයි එතනින් ලැබෙන්නේ දැනුම පමණයි. ඒ දැනුම භාවිතයට ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. වාට්ටුවේදී, ක්ලිනික් එකේදී, සායනයේදී අවස්ථාවලට ඒ දැනුම භාවිතා කරලා බලන්නට. හැබැයි මේක නිකන් කරන ස්කිල් එකක් නෙමෙයිනේ. ඊට වැඩිය වෙනස් ගොඩාක් තියෙනවා. අපේ මනසේ ප්‍රඥාවේ තියෙන දැනුම අවබෝධයේ පමණක් මේකට ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඊට ඔබට ගියපු අපේ හදවතට ගියපු අපේ ආධ්‍යාත්මයට ගියපු අපේ හැසිරීමක් බවට මේක පත් කරගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒක කොහොමද කරගන්නේ? ඒක අර APLS කෝස් එක එහෙම නැත්නම් ලයිෆ් සපෝට් කෝස් එක චෙස් කම්ප්‍රෙෂන් ඉගෙන ගන්නවට වඩා ගැඹුරු ධර්මතාවයක් මේක. මොකද මම දන්නවා නියෝනේටල් ලයිෆ් සපෝට් කෝස් වල මම උගන්වලා තියෙන නිසා. ඒක නිකන් ස්කිල් එකක් ඉගෙන ගන්න. හැබැයි මෙතන ඊට එහාට ගියපු හදවතට යන ආධ්‍යාත්මයට කතා කරන වෙනස් දෙයක් සිද්ධ වෙන්නට අවශ්‍යයි. ඒක නිසා ඔබ සහකම්පනයෙන් පිරි sannivedakayan බවට ඔබේ ජීවිත පරිවර්තනයක් කර ගැනීම අවශ්‍යයි. ඒක නිසා මම යෝජනා කරන්නේ මේ අවස්ථාවේදී පෙරනේටල් සොසයිටි එකට ඉදිරි වර්ෂය තුල මේ කණ්ඩායම් එකතු කරගෙන අපි පුහුණු සැසිත් තියමු.
එකතු වෙලා ඉඳගෙන ලෙඩ්ඩුත් එක්ක කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා බලලා අපි කරන හොඳ නරක දක්ෂතාවයන් අඩුපහඩු හදාගෙන හොඳ සංනිවේදකයන් බවට පත් වෙන්න උත්සාහ කරමු. ඒක තමයි අපේ අභිලාෂය වෙන්න ඕනේ. අපේ අපේක්ෂාව වෙන්න ඕනේ. අපි ඒවට කියනවා experiential learning. ඒ තුලින් පමණයි අපට පුළුවන් වෙන්නේ හොඳ සංනිවේදකයන් බවට පත් වෙන්න. සංනිවේදනය පිළිබඳ දැනගත්තාම මං හිතන්නේ දැන් මේක දුන්නා මේක ගැන පාඩම් කරලා ඕනනම් අර විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයක් තිබ්බහම ඔය කට්ටිය උත්තර ලියයි. ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ඊට වඩා අර පරිවර්තනය වෙන්න ජීවිත වෙනස වෙන්නට ඔබ උත්සාහ කරන්න අවශ්‍යයි. එතකොට අවසාන වශයෙන් අද මම කරපු දේවල් සාරාංශ කරනවා නම් මම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරපු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. සාකච්ඡාව සඳහා ආරම්භයක් ගැනීමට සුදුසු පරිසරයක් භෞතික වශයෙන් තියෙන හොඳ නිස්කලංක සුවපහසු ඉඩකඩ තියෙන හොඳ පරිසරයක් සකස් කරගන්න. මානසික වශයෙන් ඔබේ මානසික ගැටලු වලට මැද්දේ මේ සාකච්ඡාව පටන් ගන්න නැතුව යම්කිසි විදිහක සහනයක් ඇති කරගෙන යම්කිසි විවේකයක් අරගෙන ඉදී පටන් ගන්න. ඔබේ රෝගියාගේ තියෙන මානසික ගැටලු වලට පිළියම් සොයා දෙන්නට. ඒ වගේම ශාරීරික අවශ්‍යතාවයන් ගැන හිතන්න. මුත්‍රා කරන්නට අවශ්‍යයි, බඩගිනි තියෙනවා, යම් වේදනාවන් තියෙනවා, ඒවා සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර දෙන්න. අර කොන්දේ කැක්කුමෙන් අඬන ලෙඩාට කතා කරන්නට කලින් වේදනානාශකයක් දෙන්නට අවශ්‍ය වෙයි. ඊට පසුව විවෘත ප්‍රශ්න ඇසීම ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. එය කලාවක්, එය ප්‍රගුණ කරන්නට. ඒ වගේම විවෘත ප්‍රශ්න අහලා ඇහුම්කන් දීම ඉතාමත් ඊටත් වඩා වටිනා කලාවක්. විනාඩියක් ඇහුම්කන් දෙන්නට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මම මේ කිව්වට විහිළුවට වායි කරලා බලන්න යාළුවෙකුට කියන්න විනාඩියක් කතා කරන්න කියලා. බොරුවට මේ රංගපෑමක් වශයෙන්. විනාඩියක් අහගෙන ඉන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. මම ඔට්ටුවක් අල්ලනවා මෙතන ඉන්න 80%කට බෑ විනාඩියක් තවාගේ මිත්‍රයා කරන කතාව අහගෙන ඉන්න ප්‍රශ්නයක් අහන්න නැතුව. එහෙම නැත්නම් අවධානයෙන් යොමු කරන්නේ නැතුව. රංගපෑමක් වශයෙන් කරන්නවත් ඒක බෑ. ඒ කුසලතාවය දිනු කරගත යුතු කුසලතාවයක්. ඊට පසුව කියන දේවල් සාරාංශ කරන්නට පුරුදු වෙන්න. සාරාංශ කරන එක හොඳ දක්ෂකමක්, හැකියාවක්. ඒ තුලින් තමයි අපට ඒත්තු ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි අපේ සගයා කියපු දේවල් අහගෙන හිටියාය කියලා. ඊට පසුව ඔබට පුළුවන් වෙන්නට ඕනේ අර මාතෘකා වශයෙන් අරගෙන මේ කතන්දරේ එක්ස්ප්ලෝර් කරන්නට. ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් වෙන්නට ඕනේ අපි කතා කළ යුත්තේ කුමක්ද කියන කාරණය සාකච්ඡාවට ගන්නට අවශ්‍ය මාතෘකා සකස් කරගෙන එක මාතෘකාව ගැන කරුණු කියලා අවසානයේ ඒ අවබෝධ වුණාද නැද්ද කියලා අහලා බලන්නට. ඒක ඉතාමත් හොඳ දෙයක්. මාතෘකාවෙන් මාතෘකාවට මාරු කරමින් chunk and check කියන ක්‍රියාවලිය කරන්නට. අවසානයේදී හොඳ සාරාංශ කිරීමක්, වගකීම් බාර දීමක් ඇතිව අවසානයේ සම්පූර්ණ කරන්න. අවසානයේ ඕන වෙලාවක කතා කරන්න මගේ නම්බරේ තියෙනවා. ඔය කට්ටියටත් පුළුවන් වෙන්න මේ විදිහට නම්බරේ දෙන්න. ටෙලිෆෝන් නම්බරේ දුන්නා කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මගේ අවබෝධය. මම විශේෂයෙන් කියන කාරණේ තමයි මම ටෙලිෆෝන් නම්බරේ ඕනෑක් කෙනෙකුට දෙනවා. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මං කතා කරලා කට් කරොත් එහෙම මට බනින්න පටන් ගන්න එපා. මොකද මට සමහර වෙලාවට එහෙම කරන්න වෙනවා කියන එක. ඒ අරෙන්ද රෑ 8න් පස්සේ කතා කරන්න බෑ. 8ට මං නිදා ගන්නවා කියලා. රයිට්. බොහොමත්ම ස්තුතියි. මගේ කතාව අවසానයි. Thank you very much. So it's a very important message Professor Mudyanse wants to give you. All of us health workers, we make a major impact on our patients, on our clinic visitors' lives, and they are family members. So communicating, talking to them, giving your information messages is a very important component of our healthcare services. Thank you very much, Professor Mudyanse. And do we have time for questions? Yeah. විනාඩි දෙකක් විතර තියෙනවා තව ප්‍රශ්නයක් කීපයක් අහන්න පුළුවන්. දැන් ප්‍රොෆෙසර් මුදියන්සේ ගොඩක් කිව්වා මේ අපේ patient at ease කරගන්න ඕනේ කියන එක. ඒගොල්ලන්ට at ease වෙන්න, open up වෙන්න, ඒගොල්ලන්ගේ story එක, ඒගොල්ලන්ගේ කතාව කියන්න ඉඩ දෙන්න කියන එක. මමත් ගොඩක් තරේ විශ්වාස කරනවා ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. අපිට සමහරලාට වාටුවේ ඔක්කොම වැටි කරන අතර ඔක් කරගන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතාමත්ම වැදගත් කරුණාවෙන් බැල්මක් ඒ ලෙඩා දිහා බලලා තමන්ගේ වැඩේ කරගෙන යන අතරේ වුණත් කතා කරලා ඔයාලට මොකද්ද කියන්න තියෙන කියන දේ හරි කියන එක. අපි මේ කරන්නේ we are trying to make them at ease and let them
open up. ඒගොල්ලන්ව ගොඩක් පහසුම තත්වයකට පත් කරලා කතා කරන්න ඉඩ දෙන්න කියන එක තමයි මම හිතන්නේ වැදගත්ම හරයක් අද කතාවේ. Thank you very much, sir, for your valuable thoughts. So now it's my pleasure to invite Dr. Ranjit Baduwantudawa, Deputy Director, Maternal and Child Health, Family Health Bureau, Ministry of Health, to present the token of appreciation to Professor Rasnayaka Mudiyanse, Professor in Pediatrics, University of Peradeniya. And I would also like to invite Dr. Nethmini Thenuwara to give away the token of appreciation to Dr. Ranjit Baduwantudawa. Also, I would like to invite Professor Dulani Gunasekara to be on stage to receive the token of appreciation. Dr. Nethmini Thenuwara, please be on stage. Thank you so much. Thank you, sir. So now we will proceed to the small inauguration, for which I would like to cordially invite Dr. Kaushalya Kasturiarachi, President of Perinatal Society of Sri Lanka, and Dr. Surantha Pereira, President of Perinatal Association of Private Hospitals Sri Lanka, Forum for Nurses and immediate past presidents of PSSL, Dr. Chitramali De Silva, Director, Maternal and Child Health, Family Health Bureau, and finally, Dr. Dilusha Athukorala, Secretary of Perinatal Association of Private Hospitals, Sri Lanka. I would also like to cordially invite Dr. Ranjit Baduwantudawa, Deputy Director, Maternal and Child Health, Family Health Bureau, Ministry of Health, and Dr. Sanath Landrol, Obstetrician and Gynecologist, Castle Street Hospital for Women. So now, I would like to cordially invite Dr. Kaushalya Kasturiarachi, President of Perinatal Society of Sri Lanka, to deliver the welcome speech. Good morning to everybody. On behalf of the Perinatal Society of Sri Lanka, I would like to welcome all the consultants who are present today, the council members, consultants, then all the participants, the other doctors and all the participants from various hospitals, the nurses and midwives from various hospitals in Sri Lanka. සුබ උදෑසනක් හැමෝටම මම ශ්‍රී ලංකා පරිජන සංගමය වෙනුවෙන් අද මෙහි පැමිණ සිටින ඔබ සැම ඉතාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. Talking about the Perinatal Society, I will briefly go through. Now, not only the in-person participants, we have so many others joining virtually, so from various parts of the country. So the program will be in both languages because there are so many joining from the northern and eastern provinces as well. ශ්‍රී ලංකා පරිජානන සංගමය ගැන කතා කරනවා නම් ශ්‍රී ලංකා පරිජානන සංගමය 2001 වර්ෂයේ ආරම්භ වෙලා දැන් වසර 20ක වගේ කාලයක් තුල විකාශනය වුණු සංගමයක්. ඒතර මේ සංගමේ විශේෂත්වය සංගමේ සමාජිකත්වය වෛද්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨ 3ක් විශේෂයෙන්ම ප්‍රසව හා නාරිවේදී වෛද්‍යවරුන් ඒකම ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් සහ නියෝනෙටොලොජිස්ට් සහ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් සැදුම්ලත් සංගමයක් මේ සංගමය. ඉතින් ඇත්තටම අපේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක
පෙරිනේටල් කෙයා ලංකාවේ පෙරිනේටල් කෙයා වැඩි දියුණු කර ගැනීම. මාතෘ මරණ අඩු කිරීම, ඒ වගේම නවජන්ම ලදරු මරණ පිළිබඳව වැඩ කිරීම අපේ සංගමයෙන් කෙරෙනවා. එතකොට ඇත්තටම සංගමයේ මුල් සමාජිකත්වයේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ට පමණක් සීමා වෙලා තිබුණත් පසුගිය වර්ෂවල ඒක විකාශනය වුණා. දැන් ඇත්තටම නර්සස්ලා සහ මිඩ්වයිස්ලාට සෙපරේට් ෆෝරම්ස් ක්‍රියාත්මක වෙනවා පෙරිනේටල් සොසයිටි එක ඇතුලේ. මොකද ඒකට හේතුව අපි දැක්කේ මේක වෛද්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨයට විතර වෛද්‍යවරුන්ට විතරක් අපේ ඊළඟ තලයට පෙරිනේටල් කෙයා ගෙනියන එක තනියම කර ගැනීමේ හැකියාව නැති බව. ඒ සඳහා ඔබගේ දායකත්වය අතිශයින් වැදගත් වෙනවා. ඔබගේ දායකත්වය අපි හැම වෙලේම අගය කරනවා. ඒ සඳහා ඒ නිසායි අපි ඔබ හැමෝම එක කණ්ඩායමක් විදිහට කටයුතු කරන එකේ වැදගත්කම දැක්කේ. එතකොට ඇත්තටම මේ වර්ෂයේ අපි හිතුවා නර්සස් සහ මිඩ්වයිෆ්ස් කැටගරිස් දෙකටම යම් වැඩසටහන් කරන්න. මොකද ඇත්තටම මේ අවුරුද්ද ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඩෙසිග්නේට් කරලා තිබුණේ World Health Organization එක ඩෙසිග්නේට් කරලා තිබුණේ Year for Nurses and Midwives කියලා. හැබැයි මේ COVID සිටුේෂන් එකත් එක්ක මම හිතන්නේ අපිට විශාල පසුබෑමකට ලක් වෙන්න වුණා. අපේ සාමාන්‍ය එදිනෙදා වැඩ ගොඩක් දේවල් අතපසුණා. මොකද අපේ මුළු කාලේශ්‍රමය COVID සඳහා වැය කරන්න සිදු වුණ හින්දා. නමුත් අපි ඒක එහෙම හිතන්නේ නැතුව අපි උත්සාහ කරා පුළුවන් තරම් පෙරිෆරි එකට ගිහින් රීජනල් ලෙවල් එකේ වර්ක්ෂොප්ස් කරන්න. මම හිතන්නේ අපි පහුගිය අවුරුදු තුර මේ ලොක්ඩවුන් ට්‍රැවල් රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් ඔක්කොමත් එක්ක ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක කීපයක ප්‍රෝග්‍රෑම් 7ක් පබ්ලික් හෙල්ත් මිඩ්වයිස්ලාට සහ නර්සිං ඔෆිසර්ස්ලාට කෙරුණා. ඒ සඳහා අපි ටිකක් දුර බැහැර පළාත් තෝරගත්ත අම්පාර, හම්බන්තොට, නුවරඑළිය වගේ සාමාන්‍ය දුෂ්කර කියලා සැලකෙන දිස්ත්‍රික්ක. ඒතර ඒකෙන් අපි එක වැඩමුළු කීපයක් මේ දිස්ත්‍රික්ක තුනේම කෙරුණා. basic research methodology and audits ගැන. ඉතින් මට කියන්න සතුටුයි. දැන් මම හිතන්නේ අපි ඒක ජුලයි සහ ඕගස්ට් වගේ මාසවල කෙරුණේ. ඉතින් මාස කීපයක් ඇතුළත ඒ මේ වර්ක්ෂොප්ස් වල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපිට මේ පාර මේ පී කොංග්‍රස් එකට මම හිතන්නේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට්ස් 40කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මිස්ලාගෙන් සහ නර්සස්ලාගෙන් පබ්ලික් හෙල්ත් මිඩ්වයිෆ් මිස්ලාගෙන් සහ නර්සස්ලාගෙන් ලැබිලා තිබුණා. මම හිතන්නේ අද උදේවරුවේ ප්‍රසන්ටේෂන් ඕරල් ප්‍රසන්ටේෂන් හෝල්ස් දෙකේම කරා සහ පෝස්ටර් ප්‍රසන්ටේෂන්ස් දැන් දිවා කාලේදී යනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳ ඊටාම ගුණාත්මක තත්ත්වයේ ඇත්තටම දැන් ප්‍රොෆෙසර් හේමන්ත සේනායක සර් දැන් මෙතන එළියට යනකොට කියලා ගියේ I was listening to some of the nurses who were presenting. They were really good. So that's exactly what we wanted from the perinatal society. I mean, what we want to promote you all to be from our society. Then even next year, now through our forums, Public Health Midwives Forum and the PHNS, I think our President-elect Dr. Landroll is here. So we will be planning to continue the work that we have been doing. So we need all of your help to keep on going this and to improve the quality of perinatal care in the country. So there are a lot of participants from the private sector hospitals as well, which is again is very encouraging because the government sector, the public health sector can't go alone. So we have to go hand in hand with the private sector to provide a quality service. So again, I welcome all of you to this pre-Congress session, annual scientific session. I'm so happy to see a lot of people coming in person and joining from various other districts. So again, welcoming all of you. I hope you have a very fruitful day ahead. Thank you. Thank you very much, Madam. Now I would like to cordially invite Dr. Surantha Pereira, President, Perinatal Association of Private Hospitals, Sri Lanka, Forum for Nurses and immediate past President of PSSL, to give
some words about the way forward to achieve excellence in perinatal care. කාලෙකට පස්සේ ඕගලන්ගේ මුහුණු දැකීමට ලැබීමත් සතුටක්. මම හිතන්නේ අපි ඔක්කොම මේ COVID-19 වසංගත තත්ත්වයේ යටතේ සෞඛ්‍ය සේවකයෝ වශයෙන් විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා. මා හිතනවා අද දිනත් හෙට දින දෙකේදීත් උන්ට යම් විරාමයක් ලැබෙයි. අනිත් පැත්ත එක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. මේ අවුරුද්දේ මොකද වුනේ? දෙවෙනි දේ තමයි පොඩ්ඩක් නිදහසේ ඉන්න. අපි කොච්චර වැඩ කරත් අපිට තව ලැබිය යුතු දෙයක් තියෙනවා. මොකද අපේ පුහුණු වැඩසටහනේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැනුම ආකල්පමය වෙනසක් සහ හැකියාවල් වල වෙනසක්. එතකොට අපිට අර hands on skills ඒවා මේ වසරේ ගොඩක් සංවිධානය කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. නමුත් අපි හිතනවා මේ වැඩසටහන් හරහා ඒ අපි බලාපොරොත්තු වුණු ආකල්පමය සහ හැකියාවල වෙනස ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. වෛද්‍ය කෞශල්‍ය මහත්මිය කිව්වා වගේ මා කැමති යමක් කියන්න 2019 වසරේ සභාපති වුණාම මේ පරිජාන්ම සංගමේ මා ගොඩනැගූ දර්ශනය තමයි අපි හැමෝම ආසයි සොඳුරු නිවසක ජීවිතය ගත කරන්න. එතකොට සොඳුරු නිවසක් ගොඩනැගීමේදී අපිට අවශ්‍යයි අඩිතාලම. මම හිතන්නේ මෙතන මට පේනවා මම හිතන්නේ ડોક્ટર රත්නසිරි ඒ වගේම මහාචාර්ය දුලානි මැඩම් ඒගොල්ලන් අපිට අඩිතාලම දාලා දුන්නා. මේකේ පසුගිය සභාපතිවරු හැටියට ඒගොල්ලන්ට මගේ ගෞරවය පිරිනැමෙනවා. ඒ අඩිතාලම උඩ අපි කොහොමද ප්‍රතිසංවිධානය වෙන්නේ? එතකොට අපි මේ සැකිල්ලට එකතු කරා මිඩ්වයිෆ්ලා සහ හෙද නිලධාරීන්ගේ කණ්ඩායම පෙරමුණු දෙකක් යටතේ. එතකොට මිඩ්වයිස් ෆෝරම් and නර්සින් ෆෝරම්. නර්සින් ෆෝරම් වල එකේ සභාපති මම ඒ වගේම අපේ ආසිරි හේවමලගේ තමයි මිඩ්වයිෆ් ෆෝරම් එකේ සභාපති. අපි ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර මුදුනේ දෙන නායකත්වය පල්ලෙහාට එනකොට මගේ අවුරුද්දේ තෙලසමයි අනාගතයේ තෙලසමයි පොඩි දියවීමක් තියෙනවා. එතකොට ඒක නැතුව ඒ ප්‍රධාන සභාපතිතුමා දෙන පණිවිඩය පල්ලෙහාට ගෙනියන්න අපිට අනුනායකත්ව අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මේ හදගැස්ම තේරෙන මේ විශේෂම එක්කෙනෙක් ඉන්න තරමට හොඳයි. ඇත්තටම මම සභාපති වුණේ මේ හෙද නිලධාරීන්ගේ සංගමේ වෙන කිසිවක් නෙමෙයි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ අනෙකුත් දේවල් එකට එකතු කරන්න. නමුත් මා යටතේ ඉන්න උපසභාපතිතුමා තමයි ඒක ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ. මොකද මම කැමති හෙද නිලධාරීන්ගේ නායකත්වය හෙද නිලධාරියෙකුටම ලැබෙනවා නම් ඒක. එතකොට මේ සංවිධාන හරහා අපිට දැවැන්ත ධෛර්යයක් ලැබුණා ඉදිරියට යන්න. අපි කැමති අපිට මේ සොඳුරු නිවසක් තියෙනකොට ඊටමත් හිතවත් අසල්වාසියෙක් ඉන්නවනම්. අපි අසල්වාසිය තමයි Perinatal Association of Private Hospitals in Sri Lanka. ඒක අපේ Perinatal Society එකෙන් ස්වාධීනයි. නමුත් ඒකේ සහෝදරියක් හැටියට තමයි ඉන්නේ. මොකද හේතුව ඒ එකම හදගැස්ම තියෙන්නේ. මොකද මම දකින්න දේ තමයි අපි ගති ලක්ෂණ බැලුවම පෞද්ගලික අංශය එක වෙනස්. එතකොට එවැනි වෙනස් වූ ගති ලක්ෂණ තියෙන කණ්ඩායමට නායකත්වය වෙනස්, යායුතු මඟ පොඩ්ඩක් වෙනස්. එතකොට මෙලෙස තමයි ප්‍රතිසංවිධානය වෙලා තියෙන්නේ. අපි එතනින් ඔබට ගිහිල්ලා අපි ජර්නල්ස් දෙකක් එක ජර්නල් එකක් මගේ අවුරුද්දාව ජෙනසිස් කියලා ඒකේ මූලාරම්භය ගත්ත අපි දෙවෙනි ජර්නල් එකේ ඒක මේ වසරේ අපි එළිය නිකුත් කරනවා ડોક્ટર කෞශල් ඉන්න අවුරුද්දේ ඒක ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට එක සංවිධානයකට ජර්නල්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ජෙනසිස් අනිත් එක ශ්‍රී ලංකා ජර්නල් ඔෆ් පෙරිනේටල් මෙඩිසින්. මේ ව්‍යුහාත්මක සහ මේ ප්‍රතිසංවිධාන හරහා බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි අපි කොහොමද ඕගලන්ට සමීප වෙන්නේ. නිකන් වැඩසටහන් කරාට අපිට ආකල්පමය දේවල් කරන්න බෑ. මේවා ඉන්නවා සමරක්කය විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධ. ඒගොල්ලන් ආසයි පරීක්ෂණ කරන්න. ඕගොල්ලොත් ආසයි පරීක්ෂණ කරන්න. ඒවා එලි දක්වන්න අපිට මගක් ඕනේ. ඒ කැටපත තමයි අපේ මේ ජර්නල්ස්. ඒ වගේම නිදහස් ආරක ලිවීමක් අවශ්‍යයි. අපිට හැමතිස්සෙම විද්‍යාත්මක පදනමකින් ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපි මේ කතා කරනකොට අපි කතා කරන්නේ අපි සියලු දේ දැක්කට පස්සේ අපි අපේ රීති පද්ධතියක් හදාගන්න අපි ඉහළට යනකොට අපේ දර්ශනයක් ගොඩනගෙනවා. ඒ දර්ශනය හරහා අපි වැඩ කරනකොට අපි හිතනවා මෙලෙසයි කටයුතු සිදු වෙන්නේ කියලා. ඒතකොට නිදහස් ආරක ලියන්න අපි ජෙනසිස් කියන එක ඇති කරා. ඒ වගේ විවිධ හොඳ දේවල් එකතු වෙවි යනවා. ඒතකොට අපේ තියෙන
සංවිධානයේ තියෙන ව්‍යුහාත්මක දේ හොඳම දේ තමයි හැම කණ්ඩායමක්ම නියෝජනය වෙනවා. මිඩ්වයිෆ්ලා, නර්සස්ලා, සාමාන්‍ය ඩොක්ටර්ස්ලා, ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ ඔක්කොටම ඇසෝසියේටඩ් මෙම්බර්ෂිප් එක තියෙනවා. ඩොක්ටර්ස්ලාට ජෙනරල් මෙම්බර්ෂිප් එක තියෙනවා. ලයිෆ් මෙම්බර්ෂිප් එක ඔක්කොම කන්සල්ටන්ට්ස්ලා. කන්සල්ටන්ට්ලා ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර 3කට අයත්. එතකොට මේක හැමෝම එකතු වෙන සංවිධානයක්. දැන් මේ මට්ටමේ අපිට සංවිධානයක් දකින්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා මෙඩිකල් ඇසෝසියේෂන් එක විතරයි. මා හිතනවා මෙතන අපිත් එක්ක ඉන්නවා විශාක්න වෛද්‍ය ලැන්ඩෝල් මහත්මයාත්, එයා ප්‍රසව හා නාර විශාක්න වෛද්‍යවරයෙක්. එතකොට ඔහු තමයි ඊළඟ අවුරුද්දේ මේකේ සභාපති වෙන්නේ. මොකද හසල අත්දැකීම් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මම හරිනම් අවුරුදු 20ක් විතර ශ්‍රී ලංකා කොලෙජ් ඔෆ් ඔබ්ස්ටෙට්‍රිෂන්ස් වල වැඩ කටයුතු කරලා තිනවා. එතුමා තව මම හිතනවා තව ඩයිමෙන්ෂන් එකක්, තව මුහුණුවරක් මේකට එකතු කරයි. මොකද විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ පැත්තෙන්, විශේෂයෙන්ම ප්‍රසව හා නාරි වෛද්‍ය පැත්තෙන් මෙය තව දියුණු වෙච්ච. ඒක මම හිතනවා එලෙසම වෙයි කියලා. එතකොට ඕගලන්ට මොනවද ලැබෙන මේවා ප්‍රයෝජන, විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ පරීක්ෂණ කරගෙන යන්න, ඒවට උදව් උපකාර කරන්න පුළුවන්. ඒවයි අවසානයේ ඒවයි ලියන කොටස් මේ මාතෘකාට ලියන ලිපි පළ කරන්න පුළුවන් අපේ මැගසින් වල. ඒ වගේම නිවුස් ලෙටර් එකක් තියෙනවා, ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒක හරහා අපි ඕගලන්ට දැනුවත් කරන්න මොන වගේ වැඩසටහනද ඊළඟ වර්ෂයේ නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. මොකද හේතුව මා තරේ විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි සෞඛ්‍ය සේවකයෝ හැටියට අපිට මේ COVID-19 වසංගතය කියලා පැනලා යන්න බෑ. මගේ යුනිට් එකට ඕනි බබෙක් ආවොත් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ COVID-19ද නැද්ද කියලා. ඒ ආරක්ෂක පියවරවල් මත අරගෙන අපි ඒ රෝගීන්ට අපි ප්‍රතිකාරම කරනවා. කිසිම විටක මරණයක් සිදු නොවිය යුතුයි. ඒ වගේම ඔවුන් අපහසුතාවයට පත් නොවිය යුතුයි. ඒ වගේම මා හිතනවා ඕගලන්ට අවශ්‍ය ලැබෙන ඒ ප්‍රතිලාභ තවදුරටත් අපිට දියුණු කරන්න පුළුවන්. අපේ යම් දැක්මක් තියෙනවා. මම ඇත්තටම නිතර කියන එක තමයි vision to life. අපේ සිහින යථාර්ථවාදී සිහින බවට පරිවර්තන යුතුයි. ඒ සඳහා මා ඔබගෙන් ඉල්ලීමක් කරනමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. මම කරුණාවෙන් ඉල්ලන දේ තමයි අද තියෙන තත්ත්වය අනුව අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය රීති වලට අනුගත වෙමින් මේ කටයුතු වලට සහාය දක්වන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much, sir. Now, to talk about the vision of the Ministry of Health in uplifting maternal and child health services, I would like to cordially invite Dr. Ranjit Batuantudave, the Deputy Director of Family, Maternal and Child Health, Family Health Bureau, Ministry of Health. සුබුදෑසනක්. මම හිතන්නේ අපි මේ පෙරිනේටල් සොසයිටි එක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉතාම වටිනා අංගයක්. මම හිතන්නේ අපි දැන්ට ප්‍රෙසිඩන්ට් ඩොක්ටර් කෞශල්‍ය, the previous president Dr. Surant, next president elect Dr. Landroll, මේ තුන්දෙනාම ස්පෙෂාලිටි තුනක්. That's wonderful. I think that's the way it should be, and our audience mostly nurses and midwives. So this is a very good thing. This is our vision for maternal child care in the ministry. ඔගොල්ලෝ දන්නවා අපි globally sustainable development goals achieve කරන්න ඕනේ 2030 වෙනකොට. ඒකෙත් maternal and child health හරිම important අංගයක්. දෙකටම indices දෙකක් තියෙනවා. අපි maternal mortality දැන් තියෙන අගේ 3න් එකක් දක්වා අඩු කරන්න ඕනේ. infant mortality, neonatal mortality ඒ වගේම තමයි ඒවා අඩු කළ යුතු අංගයන් දැන්ටම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන්ට පවතින රජයේ සෞභාග්‍ය දැක්ම මෙහි ඉහළින්ම ජනාධිපතිතුමා මේ මාතෘ සෞඛ්‍ය හා ළමා සෞඛ්‍ය එකතු කරලා තියෙනවා. අපේ සෞඛ්‍ය ඇමතුමියගේ විශේෂ කාර්යයන් යටතේ ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් ටික දීලා තියෙනවා. ටාගට්ස් අචීව් කරන්න ඕන එකෙත් ගැසට් කරලම තියෙනවා. ඒකෙත් ඉහළින්ම තියෙනවා මාතෘ සහ ළමා සෞඛ්‍ය පිළිබඳව. ඉතින් මම හිතනවා අපි සියලුම දෙනා globally, nationally සහ අපේ රටට මේ හැම ලෙවල් එකේම අවශ්‍යම කටයුත්තක් කරන්න තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඒකට අපි මේක ඇත්තට මේ රිලේ එකක් දුවනවා වගේ වැඩක් නේ. අපි maternal child health ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ තියෙනවා, හොස්පිටල් එකේ වැඩ තියෙනවා, ලේබර් රූම් එකේ තියෙනවා, ළමා රෝහලේ තියෙනවා, ආපහු ෆීල්ඩ් එකේ තියෙනවා. එතකොට අපි හැමෝම මේ බැටන් එක මාරු කරගෙන ස්මූත් රන් එකක් දෙන්න ඕනේ දිනන්න.
මම හිතන්නේ පෙරිනේටල් සොසයිටි එක මේකට අවශ්‍ය අඩිතාලම ඉතාම හොඳින් දාලා තියෙනවා. ඉදිරියේදීත් ඔබගේ කටයුතු ඉතාම සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය නවතිනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you, sir. Next, I would like to cordially invite Dr. Sanath Landrol, obstetrician and gynecologist, Castle Street Hospital for Women, to speak a few words about. Thank you very much for your kind introduction. සුබ උදෑසනක් වේවා සියලු දෙනාටම. Good morning for our online viewers. I suppose this is received by online viewers also from North and East. ශ්‍රී ලංකා පෙරිනේටල් සොසයිටි ගත්තොත් එහෙම මේක අවුරුදු 20කට කලින් අපේ ශ්‍රී ලංකා නාරි සහ ප්‍රසව විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ සභාපතිතුමෙක් හිටියා මහාචාර්ය ඉන්ද්‍රජී අමරසිංහ. එතුමා එකතු වෙලා අනිත් ඩිසිප්ලින් දෙකක් එක්ක එකතු වෙලා තමයි මේ සංගමය අවුරුදු 20කට විතර කලින් පටන් ගත්තේ. මමත් ඒ කාලේ රෙජිස්ට්‍රාර් කෙනෙක් විදිහට අපිත් ඒකට සම්බන්ධ වුණා. එතකොට ඒක තමයි ඉතිහාසයක් නැතුව වර්තමානයක් නැහැ. ඒ නිසා ඉතිහාසය පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා මේ සමාරම්භක දිනේම. ඒකම අපි ගත්තොත් මෑත භාගයේ අපි දැක්කා අපේ සභාපති තුමෙක් ඩොක්ටර් සුරන්ත පෙරේරා මැතිතුමා මේ සංගමයට නායකත්වය දුන්නු කාලේ ඉඳලම අපි ඇත්තටම කැපී පෙනෙන වෙනසක් දැක්ක මේ සංගමයේ. ඉතින් එතුමා ඒ දාපු අඩිතාලම එතුමාම කිව්වා එතුමාගේ කතාවෙම ඒ අඩිතාලම ඊටත් වැඩිය තව දුරටත් ගෙනියන්න ඩොක්ටර් කෞශල්‍යා පටන් ගත්තා. ඒ වුණාට අවාසනාවකට වගේ COVID-19 තත්ත්වය ආවා. ඉතින් අපිට අපි ප්ලෑන් කරපු දේවල් අපි සැලසුම් කරපු දේවල් කිසිම දෙයක් ඒ අනුව කරගන්න අපහසු වුණා. ඒ වුණත් මම ඇත්තටම සන්තෝෂයි මෙතන මේ තරම්ම සංඛ්‍යාවක් මේ වැඩමුළුවට පැමිණීම ගැන. ඒකම අපේ ඉදිරි දැක්මක් තියෙනවා. ඩොක්ටර් සුරන්ත පෙරේරා දාපු අඩිතාලම එතන තියෙනවා. ඉතින් ඒ සැලසුම් ඉදිරියට ගෙන යාම තමයි මේ පරාජන සංගමයේ වගකීම වෙන්නේ ඉස්සරහට. 2021 මෙහි සභාපති හැටියට මම ඒක මීට වඩා හොඳට ඇත්තරම කොරෝනා තත්ත්වයන් තිබුණත් අපි ඒක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකම ජනාධිපතිතුමාගේ මේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම එක්ක ගත්තොත් එහෙම මේ මාතෘ සහ ළමා රක්ෂණය ගැන එහි ඉහළින්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපේ බඩුවත්තුරාව මැතිතුමා කිව්වාගේ ඒක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මාතෘ සහ ළමා සංරක්ෂණය කරන්න අපිට තනිවම බෑ. අපි ඔක්කොම එකතු වෙන්න ඕන. වෛද්‍යවරු, හෙදියන්, පෞල් සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් සියලුම දෙනා එකතු වෙලා තමයි මේක කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා නාරි සහ ප්‍රසව විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ විදිහට අපෙත් තියෙනවා සැලසුමක්. මම එකක් කියන්නම් ඒකට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පැය 24 පුරාම වෛද්‍යවරුන්ගේ සේවය ලේබර් රූම් එකට ලබා දෙන්න අපි සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමියට යෝජනා කරලා තිනවා. එන වසරේ ඉඳලා එතුමිය ඒ සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන්නත් සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා ඇත්තටම දන්නවා ලේබර් රූම් එකක් ගත්තොත් පැය 24 පුරාම වෛද්‍යවරයෙක් දැනට නැහැ. ඒකේ ඉන්නේ සීමා වාසික වෛද්‍යවරුන් විතරයි. අනිත් අය කතා කරොත් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් යටතේ අපිට තවදුරටත් මාතෘ සහ ළමා මරණ අඩු කරන්න අපහසුයි කියලා අපිට පෙනී ගිහලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි යෝජනා කරා පැය 24ක් පුරා මේ ඉන්ටර්න් මෙඩිකල් ඔෆිසර්ස්ලා අයින් කරලා පැය 24ක් පුරා රෙජිස්ටර්ඩ් මෙඩිකල් ඔෆිසර්ස්ලා පත් කරන්න අත්දැකීම් සහිත. එහෙම වුණොත් විතරයි අපිට ගුණාත්මක සෞඛ්‍ය සේවාවක් සලසන්න පුළුවන්. මම මේ කිව්වේ එකක් විතරයි. තව ගොඩක් සැලසුම් අපි අතේ තියෙනවා. මේ අවස්ථාව නෙමෙයි ඒ ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ quality improvement indicators අපි ගොඩක් සැලසුම් කරලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාව මම ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා to thank Dr. Kaushalya to organize this thing. I know what kind of difficulties you undergone to organize this kind of
workshop and the forum and session. Personally, I know it is very difficult task under the present COVID guidelines. So thanks Kaushalya for organizing this and inviting me to address this gathering. ඒකම මම ඉල්ලීමක් කරනවා මේ වැඩමුළුවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන අරගෙන මේ දැනුම ඔයාලා වැඩ කරන තැනට ගිහිල්ලා ඒක තවත් අයට දෙන්න. ඒක දීලා අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ මාතෘ සහ ළමා සංරක්ෂණය කරන්න කැපවෙමු සහ එයින් අපේ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙමු. බොහොම ස්තුතියි. Now it's time for the Best Oral Presentation Award. For that, I would like to cordially invite Professor Dulani Gunasekara, Professor of Pediatrics, Sri Jawadanapura University, and Dr. Chitramali De Silva, Director of Maternal and Child Health, Family Health Bureau, Ministry of Health. So this year we have 12 oral presentations, 4 live presentations and 8 virtual presentations. Out of those presentations, the best oral presentation is Factors Associated with Maternal Compliance to Recommended Iron and Folic Acid Supplementation in Pregnancy, a descriptive cross-sectional study in a tertiary care hospital in Sri Lanka, by Pathirana ML, Vimalasiri KMS, Herath, HMCM Sekijima K, and Sadakata M, of Department of Nursing, Faculty of Allied Health Sciences, University of Peradeniya, Sri Lanka. I would like to cordially invite Dr. Chitramali De Silva. Madam, please say a few words about it today. Yeah, I know you came late. I'm very busy at the national front, and she's making big decisions in the maternal and child health. It's an honor for us to listen to her. So I request kindly to make few words. Thank you. Very good morning to all of you. සුබ උදෑසනක් සියලු දෙනාටම. මම හිතන්නේ මම ඉතාමත්ම සතුටු වෙනවා අද දවසේ පරාජන්ම සංගමය පරිනේටල් සොසයිටි ඇනුවල් සෙෂන්ස් මේ විදිහට ආරම්භ කරන්න ලැබීම ගැන විශේෂයෙන්ම මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක අපි දන්නවා රටම ලොකු ප්‍රශ්නයකට මැදි වෙලා තියෙන වෙලාවක තමයි මේ අපි සිම්පෝසියම්ස් කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ I must thank the president Dr. Suranta and the Council of the Perinatal Society for organizing this event very successfully. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි පොඩක් බැලුවොත් මාතෘ සංරක්ෂණය ඊළඟට නවජන්ම සංරක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් අපි ගොඩාක් කටයුතු කරනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් ඒ වගේම අනිකුත් ප්‍රොෆෙෂනල් බොඩීස් එක්ක එකතු වෙලා. ඉතින් මෙතෙන්දි ගොඩක් වැදගත් දේ තමයි ගුණාත්මක සේවාවක් අපේ මව්වරුන්ට සහ දරුවන්ට දෙන්න එක. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ගුණාත්මක සේවාව ලබා දීමට මෙතනින් අපි හැමෝම ගොඩක් මහන්සි වෙනවා, ගොඩක් කටයුතු කරනවා. ඉතින් ජාතික මට්ටමින් අපි පෞල් සෞඛ්‍ය කාර්යාංශය මගින් මෙතෙන්දී අවශ්‍ය සහාය, දැනුම, ඒ වගේම ලොජිස්ටික් සපෝට් ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ගොල්ලන්ගේ සේවාව ගැන අපි අධීක්ෂණය කරලා නිරීක්ෂණය කරලා බලනවා. සේවාවේ අඩුවීමක් තියනවද, සේවාවේ ප්‍රශ්න තියනවද, ගැටලු තියනවද? ඒතර අදාළ සංගම් එක්ක එකතු වෙලා අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් වැදගත් මෙතෙන්ද අද දවසේ මම හිතන්නේ ගොඩක් ඉන්නවා nurses and the midwives. ඉතින් ඔයගොල්ලන් තමයි ගොඩක් front line health workersලා විදියට අපේ මාතෘ ඒකකවල කටයුතු කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම district teams එක්ක එකතු වෙලා මේ කටයුතු and the consultants teams එක්ක එකතු වෙලා මේ සේවාවන් හොඳට ගුණාත්මක සේවාවක් ලබා දෙන. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන් කරන සේවාව ඉතාමත් අගය කරනවා. ඒ වගේම මම ඇත්තටම I must congratulate the Perinatal Society. I was a past president about 5-6 years ago
And also, we have eminent president this year. I think Dr. Kaushalya is working with me. So I must thank them for doing a lot of work during this year, but I think they could not do what was planned because of the COVID situation. We had to limit all our training programs, seminars, symposium, but anyway, they did a lot to uplift you all, uplift the perinatal care in Sri Lanka. So thank you very much for the president and the council and the team for uplifting the perinatal care in Sri Lanka. And also I must thank all of you for be presenting today and also actively participating in the sessions during the course of these 3 days. So thank you very much, and I wish all the success in the coming events. Thank you very much. Thank you very much, Madam. Now I would like to cordially invite Dr. Dilusha Athukorala, Secretary, Perinatal Association of Private Hospitals Sri Lanka, to deliver vote of thanks. On behalf of the Perinatal Society of Sri Lanka, I would like to extend my heartfelt gratitude for the following individuals. Parijanma ekake වෙනුවෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබ සැම දෙනාටම. So first of all, I would like to thank our invitees, special guests, professors and consultants who have graced the occasion today. Thank you very much, madam. Thank you very much, sir. Next, I would like to thank our panel of eminent speakers from all over the country who had come here today amidst the prevailing situation of the country to share your valuable knowledge with us. Next, I would like to thank the chairpersons of all symposiums, the judges of free papers and the posters for coming here today on our invitation and for providing your valuable services. වැඩිපුරම මම thank කරන්න කැමති for all the participants here today. Government sector, private sector, I can see lots of nurses and midwives who have participated today amidst the current situation in the country, and for the participants who have joined us virtually all over from Sri Lanka. So thank you very much. Your presence here is greatly appreciated by the Perinatal Society of Sri Lanka. And I would also like to thank the staff of the Family Health Bureau for all your hard work behind the scenes. And Dilisha and her team as event organizers, I think you have provided us with we really appreciate your support given to us. And the team from Water's Edge for accommodating us amidst short notice. So our heartfelt gratitude goes to all of you. So thank you very much for participating today, and hope you will have a fruitful day and enjoy the rest of the evening. Thank you. Thank you very much, madam, and thank you all the madams and